with focus and clarity and help us to translate the lessons we learn into our creative journeys. We commit all the events earmarked today into your able hands. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Trinita. Let us sit back and enjoy the promo that will be screened. இன்னும் 2 வீக்ஸ் தான் இருக்குது ஈவெண்ட்டுக்கு. என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான்னு தெரில. ப்ரோமோ வேற கேட்டேன். போனால் இப்போ கதையாக சொல்லுவான். டேய் லைட் தானே அங்கே டேபிள் வச்சுட்டு போய்ட்றா. ஜி ஹெச்ஓடி செல்வா சார் நீங்களா? உட்கார். பிரைட் ஷர்ட் சார். ஒயிட்டில் என்னடா பிரைட்டு? ரைட்டு, இவன் ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கிறான். சார் ப்ரோமோ டீம் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சார். ஓ, இப்போ தான் ப்ரோமோ டீமே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ரெடியாக இருக்காங்க சார். ஆமாம், என்ன பண்ணுறானுங்க? ஐடியா கேட்ச் பண்ணுறாங்க சார். ஓ, ஐடியா கேட்ச் பண்ணுறானுங்க. சூப்பர். சார் என்கிட்ட ப்ரோமோக்கு ஒரு ஐடியா. வாமா சொல்லு. சார், who's the disturbance? 3D practical class இருக்கு சார். பசங்களை கொஞ்சம் அனுப்பி வைக்கிறீங்களா? ஃபைனல் இயர்ஸ். நீயுமாமா? போமா போ. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரோமோ யாரா பண்றது? சார் ரிமைனிங் பார்ட் எனக்கு தெரியும் சார். வாடா சரி வா. சார் மறுபடியும் செகண்ட் இயர் கிளாஸ் இருக்கு சார். சிஜி அனுப்பி விடுறீங்களா? செகண்ட் இயர்ஸா மேம்? செகண்ட் இயர்ஸ் நீயுமா? போப்பா போ, நல்லா படிப்பா. கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா. டேய் உங்ககிட்ட என்னடா கேட்டேன்? ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் ப்ரோமோ. சார் கிளாஸ்ன்னு எல்லாரையும் கூட்டின்னு போயிடுறாங்க. யாரை வச்சு சார் நான் ப்ரோமோ எடுக்க? செல்வா சார். என்ன மேம், உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வேணுமா? இல்ல, ஒரு குட் நியூஸ். குட் நியூஸா? என்ன குட் நியூஸ் மேம்? நாளைக்கு 4 o'clock ப்ரோக்ராம்ஸ் கமிட்டி மீட்டிங் இருக்கு, ரெடி ஆயிடுங்க. ப்ரோக்ராம்ஸ் கமிட்டியா? ஐயோ சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரீங்களா? நம்ம பர்சர் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்ப வேண்டிய நிறைய பில்ஸ்லாம் பெண்டிங்ல இருக்கு. கொஞ்சம் வாங்க சார். இந்த சர்டிஃபிகேட், அப்புறம் அந்த பட்ஜெட், அப்புறம் அந்த சார் கொஞ்சம் வாங்க சார். என்ன உட்கார்ந்தே இருக்கீங்க? மேம் வரேன் மேம். டேய் நீ இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் முடிச்சு வைடா. ஈவினிங் வந்து நம்ம ஃபைனல் பண்ணிடலாம். உள்ள ஒருத்தன் ப்ரோமோ எடுக்கிறேன்னு சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பான். அவன்கிட்ட கொடுங்க இதை. ஐடியான்னு நம்மக்கிட்டே இப்படி உருட்டுறானுங்க.
I request Mr. Sridhar and his team to take the dais. Our day one was a successful event and an inspiring beginning. And today we have media workshop on visual storytelling, a highly anticipated masterclass. Today's session is not just a workshop, but also an opportunity for all of us to learn from one of the best in the industry, a master who understands how to merge technology and creativity to craft powerful narratives. I call upon our HOD, Mr. Selvaraj, to introduce our guest. Good morning, everyone. We are honored to have with us today Mr. Sridhar, a celebrated cinematographer who is known for his stunning works in films like Malai Nerathu Mayakam, written by ace director Selvaragavan and directed by Geethanjali Selvaragavan, as well as Pariyerum Perumal and Parari. He began his journey in cinema after receiving a diploma from the prestigious Madras Film Institute. He made his cinematic debut with Malai Nerathu Mayakam in 2016. After working as an associate in Mr. Selvaragavan's films such as Ayirathil Oruvan and Irandam Ulagam. His unique visual style, characterized by a vivid color scheme with glowing reds, greens, blues and yellows, reflects the emotions and themes of his film. His work is known for extensively the emotional states of characters using elements of nature and colors, often used as metaphors to convey deeper layers of meaning. Today, Mr. Sridhar will share his knowledge on the art of cinematography, giving us an exclusive look into his creative process. Let us explore the dynamic world of visual narrative and discover new perspectives, forge connections, and push the boundaries of storytelling together. I think it's really honor to have Mr. Sridhar here. Among his busy schedule, he accepted this invitation and he's here. Thank you very much, sir, for accepting the invitation. And in industry, I hope you know, when you enter the industry, you know how people are egoistic, and you can see even they will fight for even the chairs. இந்த சேர்ல இவர் தான் உட்காரணும், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னா சினிமாட்டோகிராஃபர்னா இவங்க இந்த சேர்ல உட்காரணும், வேற யாரும் உட்கார்ந்தா இதில் there will be lot of clashes, conflicts, ego clashes. But there are very few people, 20ல ஒரு member may come and give back to the society, or he want to come up, bring the next generation in and give them their perspectives, their ideas, and அவங்க ஒரு டீம் உருவாக்கணும்னு நினைப்பாங்க. I think Sridhar is one person who wants to create his own school where he wants to share his thoughts and his way of looking into the world. Why I am telling this is because the workshop fix ஆனதுலேருந்து we had 3 to 4 phone calls, and அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக he understood what has to be given to the students and how to change the thought process. இப்போ கூட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு ஒவ்வொரு காலுமே ஒரு half an hour அவர் பேசுவார். அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசினார் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணும். எனக்கு நிறைய டைம், ஆக்சுவலி he said one day is not enough to give this master class on visual storytelling. So அவர் கூட பேசும்போதே தெரியுது, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஒரு ஏரியோ இல்லை ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராலியோ வச்சுட்டு ஒரு 2 லைட், பேக் லைட், ஃபில் லைட், 3 பாயிண்ட் லைட்டிங்கை வச்சுட்டு கதை சொல்கிறது இல்லை. அதையும் தாண்டி ஹவு நேச்சுரலி ஹீ வில் ஸ்பீக் மோர் அபவுட் விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங், நாட் அபவுட் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஹவு டு யூஸ் த எக்யூப்மெண்ட். அது நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் ஹவு டு communicate an idea from the script to the screen. So he asked us to form a script. So I think our student is ready with 1 page or 2 minutes. Adum he said, I want a complicated story. It's not that only 2 people are coming and sitting avanga pesikiட்டு இருக்காங்க, அந்த ஈஸி காம்போசிஷன்லாம் வேணாம். Everyone can do that. So he said, I want a complicated story. So on the complicated story, I will tell them how to capture it அப்படினு சொல்லி. So I think very few will be there. So make use of him today. அவர்கிட்ட மேக்ஸிமம் உங்களால் எவ்வளோ நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியுமோ அவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கெயின் பண்ணுங்கள்.
no one in the field, after doing such a film with like பரியரும் பெருமாள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு யாருமே வந்து கீழே இறங்கி வந்து இதை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்னு மீடியாவில் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அவரோட ஸ்கில் செட்ஸை சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்காருன்னா அதுவே பெரிய அப்ரிஷியேஷனுக்கான ஒரு விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் அண்ட் வித் யுவர் டீம். We have focus puller. Okay. So floor is open to Mr. Sridhar. Thank you once again. I welcome you all for the day to Invictus. Check. Hello everyone. First of all, thank you so much MCC for inviting me, and thank you students. அவர் ரொம்ப சீரியஸாலாம் பேசிட்டு போயிட்டாரு. அவ்வளோ சீரியஸாலாம் படிக்க தேவையில்லை. whatever the course is so technical, கொஞ்சம் ஜாலியாக படித்தாதான் ஈஸியாக படித்தாதான் எல்லாமே புரியும். I was a last bencher in school, college, everything, so it is like தெரியும் லாஸ்ட் பெஞ்சர்னா எப்படி படிச்சிருப்பாங்க, எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த செஷன் கேஷுவலி. நான் அங்கே உட்காந்துக்கிறேன், ஐல் பி கம்ஃபர்டபுள். ரொம்ப சீரியஸாக பேசிட்டு விட்டார் சார். அவ்வளோ சீரியஸாலாம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன். என்னை பார்த்தா சீரியஸாக தெரியலாம், ஆனால் அப்படிலாம் இருக்காது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ சீரியஸ் பிஸ்னஸ். எல்லாருமே விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஜென்ரலாக கேட்டுக்கிறேன். I'm going to direct my own film. I came to the film industry to become a director. So fortunately I became a cinematographer because I don't know my shot. So you should know what you want first of all. ஒரு ஷார்ட்டு எனக்கு என் படத்தோட ஷார்ட் தெரில, நான் கேமராமேன் ஆகிட்டேன். டிரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டேன். ஸோ இன் 2008 அப்போது காலேஜ் ஃபிலிம் இத்தனைக்கும் நீங்களாம் இப்போ வந்து இந்த ராக்கெட் வச்சு ஒரு இது பார்த்தேன். ஹூ டிட் தட்? இட் வாஸ் ரியலி நைஸ். ஐ லைக் தட். நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணுறீங்க, நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறேன். பட் வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ், எனக்கு காலேஜில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது. we can able to shoot a video song. I wrote a script. I don't know my shot. என்னடா இது, நம்ம ஷார்ட்டே தெரிலையே, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் லீவ் போட்டு ஒரு மாதம். என்னை யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு I was a back bencher. I failed in 2nd standard. I failed in 8th standard. Not because I was a bad student. I did not study. Because I don't like studies. எனக்கு படிக்க பிடிக்கல. எனக்கு I asked 5th standardல 2nd standardல வந்து நான் ஏன் மேக்ஸ் முழித்தேன். 5th ஸ்டாண்டர்டில் ஏன் பைத்தகோரஸ் தியரம் பண்ணுன்னு கேட்டேன். நான் 9th வந்துட்டு எதுக்கு 9th 10th இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் படிக்கணும்னு கேட்டேன். எப்போல்லாம் கேள்வி கேட்டணும் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. பட் ஐ வாஸ் த நம்பர் 1 ஸ்டூடெண்ட் இன் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில். ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் தி என்டையர் ஸ்கூல், தோ ஐ வாஸ் இன் CBSE. அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் நான் நல்லா படிக்கலன்றது இல்லை. தே டோன்ட் வாண்ட் மீ டு ஸ்டடி வாட் ஐ வாண்ட். அதுக்கப்புறம் நான் 11th and 12th நான் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கே போகல. ஐ அட்டண்டட் ப்ரைவேட்டாக போயிட்டு டைரெக்டாக எக்ஸாம் எழுதி சயின்ஸ் குரூப் எழுதி பாஸ் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் நான் தான் 12th நான் தான் என் ஸ்கூல்லேயே 1200 மெம்பர்ஸில் இங்கிலீஷ் தமிழில் ஃபஸ்ட்டு. மீதி எல்லாத்துலேயும் 40 70 எக்ஸாக்ட்லி 70. பிகாஸ் ஐ நோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு டீச் மீ எனி திங். ஐ வாண்ட் டு கோ இன் கிரியேட்டிவ். ஐ நோ தட் ரைட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் ஐ வாண்ட் டு கோ இன் டு கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட். அப்போது ஐடென்டிஃபை வாட் யூ வாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அட் த சேம் டைம் ஐ வெரி வெல் நோ without academic studies you can never go anywhere. academic studies இல்லாமல் என்னை இங்கே கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. என்கிட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லைனா நான் உங்கள் கூட உட்காந்து பேச முடியாது. ஸோ academic studies is very much important. at the same time don't cheat yourself. சில பேர் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா, நான் நிறைய பேர் லாஸ்ட் 10 years பார்த்துருக்கேன், நான் டேரக்டராக போகிறேன், நான் கேமராமேனாக போகிறேன், நான் ஆர்டிஸ்டாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஊரை ஏமாற்றிட்டு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒன்றுமே ஆகாதவங்களெல்லாம் 99% பார்த்துருக்கேன். அப்போது ஸ்டிக் டு யர் கோ. இஃப் யூ ஹாவ் அ கோல். இன்னொன்றும் இருக்குது, நீங்கள் ரொம்ப கோல். நான்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து கோல் ஓரியன்டாக அப்படி பயங்கர சீரியஸாக செம்ம கோல் ஓரியன்டாக இருந்து 22 இயர்ஸில் காலேஜ் படித்து முடிச்சோம். 7 வருஷம் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தேன். 7 வருஷத்தில் நான் சம்பாதிச்ச காசு 1,86,000 அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது. அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்போம். நான் கஷ்டத்தை சொல்ல, ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் மை லைஃப். பட் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஐ earned only 1,86,000. ஸோ இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஓகே, பட் ஐ டிட் வாட் ஐ லவ். எனக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணுறேன், அதெல்லாம் இட்ஸ் ஃபைன். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே படம்லாம் பண்ணிவிட்டு இல்லை நம்ம இப்படி ஒரு படம் பண்ணிடணும், ஊரே நம்மளை திரும்பி பார்க்கணும், எல்லாம் நம்மளை ஃபேம் அது இதுன்னு பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஐ எம் 9 film old. அண்ட் இன்றைக்கி என்ன தோணுதுன்னா, இப்போ நிறைய லிட்ரேச்சர்ஸ் படிக்கிறேன், ஜாப்பனீஸ் புக்ஸ் படிக்கிறேன். அதெல்லாம் படிக்கும்போது ஃபைனலி ஐ கம் டு அ கன்க்ளூஷன். இஃப் யூ கேன் earn 20,000 rupees going to a Xerox shop and take a print out, sell it for 1 rupee,
if you feel happy, that is life. Extreme, சில பேருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக, you won't believe, I used to study and work 16 hours a day right from 19 years until today. Even today I slept at 6:15 this morning. 6:15. I did not sleep last whole night. தெரியாது நம்மளுக்கு, லைக் யூ யூஸ் டு ஒர்க் அ லாட். ஆனால் ஒரு 3 years முன்னாடி வரைக்கும் பேஷன் சைக்கோட்டிக்காக பண்ண விஷயம் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஐ டூ இட் பீஸ்ஃபுல்லி. இப்போ பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறேன். அந்த சொன்னல, ஒரு ஜெராக்ஸ் கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக 20,000 சம்பாதிச்சுட்டு இருக்க முடியும்னா அவ்வளோதான் லைஃப் ஆக்சுவலாக. ஆனால் சம் பீப்புள் ஆர் தேர் லைக், இப்போ அது புரிஞ்சிடுச்சு. அது புரியாத போது ஐ வாஸ் எப்படி சொல்கிறதுனா, வாட் இஸ் த உங்கள் சரி சம்படி கெட் அப், வாட் இஸ் யர் ஆம்பிஷன்? யாராச்சும் ஒருத்தர், யூ டெல் மீ வாட் இஸ் யர் ஆம்பிஷன்? ஃபேஷன் டிசைனர். டு யூ நோ ஹவு மெனி, எத்தனை நாள் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும், எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தெரியுமா? எவ்வளோ another one person some with different field, ஒரு 5 பேர் சொல்லுங்கள், ரேண்டம் கெட்டப் தைரியமாக சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், அதனால தான் சொல்கிறேன். அது லைஃப் டைம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சொல்லுப்பா, நீங்கள் சொல்லுங்கள். தம்பி ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கீங்களே, ஆரஞ்ச் ஷர்ட், பிஸியாக இருக்கீங்களா? ஓகே, சொல்லுங்கள். ஆம்பிஷன்லாம் இல்லை. ஆம்பிஷன் இல்லைன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக. ஏன் தெரியுமா, ஸ்கூல் படிக்கும்போது 11th படிக்குது ஆம்பிஷன் கேட்டாங்க, வாட் இஸ் ஆம்பிஷன் கேட்டால் தான் நான் இன்னும் கரெக்டாக டிசைட் பண்ணல சார். குட், பிரச்சனையே இல்லை, ஜாலியாக இருக்கு. வேறு யாராச்சும் ஆம்பிஷனாக இருக்கிறவங்க யாருன்னா ஒரு சொல்லுங்கள். டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், சீக்கிரம் சொல்லுங்கள். யூ ஓகே, சரி, ஓகே, விட்டுருங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமான. ஏன் கேட்டேன்னா, யூ குட் ஏபிள் டு சி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் என் பையன் வந்து ஷட்டிலுக்கு விளையாட போகிறான், டெய்லி 1 மணி நேரம் விளையாடுவான், ஃப்யூச்சரில் வந்து பெரிய ஷட்டில் பிளேயர் ஆகிடுவான். என் பையன் டெய்லி வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட போகிறான், அவன் வந்து பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகிடுவான். என் பையன் கிட்டார் கிளாஸ் போகிறான். நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் சும்மா கிட்டார் வச்சுட்டு, பசங்களாம் நான் கிட்டார் வாசிக்கிறேன், நான் அனிருத் மாரி ஆகிடுவேன். இந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா, இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல், இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் பேரண்ட்ஸ் லெவல் ஆல்சோ. பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, என் பையன் வந்து, என் பொண்ணு பரதநாட்டியம் ஆடுது, அவ இது, they think their kid will become Sachin Tendulkar or MS Dhoni or Saina Nehwal or Tiger Woods or Einstein or Elon Musk or whoever it is, whoever is achieving, not only in creative field, any given field, ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் வந்து they'll become a master. அவங்க வந்து ஒரு கோடிங் கிளாஸ் கூட போகலாம், ஆனால் அவங்க 1 மணி நேரம் போவாங்க டெய்லி. they will think they'll become Mark Zuckerberg. அப்போது any given field, not in creative field, அப்போது if you want to achieve, you should know how to achieve it systematically. அது எங்கேயுமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. The only rule for that is, if you want to achieve in any discipline, even if you can start from now, 10,000 மணி நேரம், 10,000 hours, அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ரொம்ப சின்சியராக பேஷனேட்டாக பண்ணிங்கன்னா you will achieve in it. ஸோ 10,000 மணி நேரம் பண்ணணுன்றது வந்து எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதலான்னு சொல்லிட்டு ஐ கேம் அக்ராஸ் அ புக் கால் டேலண்ட் கோட். அந்த புக்கில் வந்துட்டு தே அனலைஸ்ட் எவ்ரி ஒன். உசைன் போல்ட்டு, நல்லா எனக்கு பேர்லாம் தெரியல, பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ், பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ், சயின்டிஸ்ட் எல்லாரையும் அனலைஸ் பண்ணி இவங்களாம் எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா, தே ப்ராக்டிஸ்ட் வித் பேஷன் வாட் தே லவ் ஆர் வாட் தே வாண்டட் டு பி ஃபார் 10,000 hours இன் த பிகினிங். அது இப்போ நான் சொன்னல, நான் வந்து சைக்கோட்டிக்காக 16 hours வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு, when I was 19 I used to watch 4 films a day, 8 hours in college. 8 hours plus 4 hours எவ்வளோ ஆச்சு? ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஒரு படம் வச்சிங்கன்னா லைக் 3 6 hours. 6 + 8 14. அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் படிப்பேன். அப்போல்லாம் புக்ஸ் தான். ஏன் படிப்பேன்னா, ஐ வாண்டட் மணி, ஐ வாண்டட் டு மேக் மணி. ஐ வாஸ் ஃப்ரம் அ புவர் ஃபேமிலி. ஐ வாண்டட் டு மேக் மோர் மணி. ஐ வாண்டட் டு பி இன் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். அப்போ 16 hours எனக்கே தெரியாமல் 3 வருஷம் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, 7 years ஐ வாஸ் அன் அசிஸ்டன்ட். எனக்கே தெரியாது. அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது ஐ யூஸ் டு ஒர்க் 12 hours a day. இப்போ நம்மளுக்கே தெரியாமல் யூ ஆர் பேஷனேட்லி இன்வால்வ் இன் தட் ஃபீல்டு. அப்போ எவ்வளோ ஆச்சுன்னா, இப்போ 16 hours per dayனா, லைக் இன் 1 year you will easily complete 3,000 4,000 hours. In 3 years I did. நீங்கள் 10,000 மணி நேரம் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா you are a master in it already. அவ்வளோதான். இஃப் யூ வாண்டட் டு பி அ ஃபேஷன் டிசைனர், ஐ டோன்ட் நோ யூ வில் பிகம் ஆர் நாட் என்ற கேள்வியெலாம் எனக்கு கிடையாது. யூ டிட் பேஷனேட்லி ஃபார் 10,000 hours.
யூ வில் டெஃபினெட்லி பிகம், யூ கோ அண்ட் ரைட். நீங்கள் எல்லாரும் போய் எழுதி வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் டெய்லி 1 மணி நேரம் ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா உனக்கு 10,000 நாள் ஆகும் நீ பெஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிறதுக்கு. 10,000 days இஸ் how many years? ஸோ ஈஸி. ஸோ இது வந்து இதுக்கு மேலே ஈஸியாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் இது பேஷனேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொன்று சொன்னேன். நீங்கள் நார்மலாக போயிட்டு ஒரு கடையில் போய் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் வந்து ஐ விஷ் டு செல் காஃபிஸ் இன் காஃபி ஷாப் நோ. ஐ வாண்ட் தட் பீஸ்ஃபுல் லைஃப். ரொம்ப சினிமாக்குள்ளே வந்தவங்க தான் ரொம்ப கர்ஸ்டு சோல்ஸ் நினைக்கிறேன். தெரியாமல் இது உள்ளே வந்துட்டோம். ஆனால் ஏன் வந்தோன்னு யோசிச்சதில்லை. இப்போயும் அது பிடிக்குது, அதனால் இங்கே இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் திங் another one thing, if you love your job you need not work for your lifetime. I love my job. சின்ன வயசில் கிரிக்கெட் ஆட பிடிச்சது. இப்போ வந்து ஐ லவ் மை ஜாப். பேசிக்லி நான் போய் கேமரா வச்சு நான் ஷூட் பண்ணால் தி கேம் மீ 1 lakh per day, 50,000 per day. நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன். இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்று பிடிச்சிருக்கும். எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும், இல்லை இன்னொருத்தருக்கு வந்துட்டு இல்லை எனக்கு ப்ரௌனிஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் போய் ஒரு ப்ரௌனி ஷாப்பில் உட்காந்து டெய்லி ப்ரௌனிஸ் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்தா அப்படி இருக்கும். ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிக்கல. அந்த மாதிரி somebody will like sleeping, you come and sleep, will pay you 1 lakh daily அப்படின்னு அப்படி இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. நான் டெய்லி சந்தோஷமாக போய் ஷூட் பண்ணேன். they'll give me money, they'll treat me like a king. If I want water, somebody is there. If I think something, my assistants are like my brothers. வந்திருக்காங்க கம் தர்மா. He is working with me for the past from Pariyerum Perumal. He has done 1 or 2 films now. He is also a cinematographer. இவர் என் கூட இருப்பார். எப்படின்னா நான் இங்கே உட்காந்துருப்பான், நான் அப்படி திரும்பி அவனை பார்த்தேன்னா ஆனால் என்ன வேணுன்றது கண்ணிலே தெரியும் அவனுக்கு. அந்த மாதிரி. பட் there is no ego or ஒன்றும் நீ பெரியாள் நான் பெரியாள்லாம் கிடையாது. they understand me. அந்த மாதிரி தான் என் டீம் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஈகோ பற்றி சார் ஒன்று சொன்னார். எனக்கு ஈகோவே இல்லை எனக்கு. ஆனால் நான் கேமரா தொடும்போது என்னோட ஈகோ என்னன்னு பார்ப்பீங்க. when it comes to my work I'm dictative. do what I say. தப்பு ரைட்டு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. do what I say. அவங்களுக்கு முதல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது சொன்னது என்னென்னா 2 ஆன்சர் தான் அவங்ககிட்ட வேணும். நான் என்ன சொன்னாலும் ஓகே சார், எஸ் சார், 2 தவிர வேறு எந்த ஆன்சருமே ஐ டோன்ட் நீட் டு லிசன் எனி ஆன்சர்ஸ். நோ சார், வரல சார், இல்லை சார், நெகட்டிவ் எனக்கு தெரியாது, ஓகே சார், எஸ் சார், வாட் எவர் ஐ சே ஓகே சார், எஸ் சார், எக்ஸிக்யூட்டட். தட் இஸ் த மோஸ்ட் ஈகோயிஸ்டிக் ஆக்ட் யூ கேன் டூ அப்பான் சம்ஒன். வேறு ஆன்சர் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அப்படி தான் பரியேறும் பெருமாள் உருவாச்சு. பரியேறும் பெருமாள், யூ ஆல் சீன் த ஃபிலிம். தட் ஃபிலிம் வாஸ் ஷாட் ஒன்லி வித் 24 mm லென்ஸ். ஒரே லென்ஸு 24 mm லென்ஸ். நோ எனிபடி நோஸ் தட். நானே இண்டஸ்ட்ரியிலே சினிமாலே யாரும் கண்டுபிடிக்கல. ஏன்னா நான் படம் பண்ணும்போது அந்த எப்படின்னா ஐ ஃபெல்ட் 24 mm வாஸ் லைக் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி அண்ட் இட் ஃபெல்ட் கேவ் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, தேர்ட் பர்சன் வியூ அதெல்லாம் கொடுத்தது. அங்கே போய் தான் டிசிஷன் எடுக்கிறேன் இன்ஸ்டிங்டிவாக. எவ்ரிபடி டோல் லைக் மை அசிஸ்டன்ஸ், மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன நீ 24 mm க்ளோஸ் அப்லாம் வைக்கிற, நல்லாவே இல்லை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ஃபார் தட் ஃபிலிம். டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டே பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஐ வாண்டட் டெப்த். அப்போது 24 mm பண்ணுற ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சு யாருமே நம்பலை. ஏன் 24 mm பண்ணுற அப்படின்ட்டு திட்டுறாங்க என் கூட இருக்கிறவங்களே. இதெல்லாம் திட்டினா அப்போது ஐ செட் லைக் இட் இஸ் மை இன்ஸ்டிங்க்ட். I want to trust my instinct, even if it is a failure. Everybody is going to curse me or இது கேவலமாக இருக்குது, டெக்னிக்கலாக ராங்காக இருக்குது. My life is not going to end. It's my dream. So அந்த ஈகோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் என் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஒரு சூப்பரான ஷாட்லாம் இருக்கும், ஆனால் இங்கே கேமரா வச்சா சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லுவான். சொன்னான்னா எப்போ அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஐ வில் லுக் அட் இட், இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல், வேர் இஸ் த லொக்கேஷன், லெட்ஸ் கோ அண்ட் கீப் த கேமரா தேர். ஏன்னா என் பேர் தான் படத்தில் வரப்போகுது, அவன் பேர் வர போகிறது இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் தட். யூ ஷுட் பி அ வெரி குட் லிசனர். பார்க்குறது எல்லாமே இருக்கணும். டிசிஷன் இஸ் யுவர்ஸ், ரைட்? அப்போது ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டீமில் ஒர்க் பண்ணும்போது டீம் பிளேயராகவும் இப்போ நீங்கள் கார்ப்பரேட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம். இது இண்டிவிஜுவல் ஒர்க். சினிமாட்டோகிராஃபின்னு இது இண்டிவிஜுவல் ஒர்க். ஆனால் நீங்கள் ஒரு கார்ப்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது இண்டிவிஜுவல் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. பட் வென் யூஆர் அ பாஸ் யூ கேன் டேக் லைக் தட். ஆனால் ஒரு டீமில் இருக்கும்போது அப்படி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் க்ரியேட்டிவிட்டி அந்த இடத்துல. அதெல்லாம் பார்த்துங்க. ஹவு மெனி டிரெக்ஷன், யாருக்காச்சும் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசை தான் கை தூக்குங்க. நல்லாவே தூக்கலாம், போல்டாக தூக்குங்க, அப்போ தான் ஆக முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி. ஹவு மெனி வாண்ட்ஸ் டு பி சினிமாட்டோகிராஃபி? ஓகே, சூப்பர். மீதி எனக்கு தெரிஞ்ச 2 தான், அதனால தான் நான் 2 கேட்டேன். மீதி பேருக்குலாம் ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ்
எனக்கு இந்த உங்கள் கோர்ஸில் நிறைய இருக்கலாம் டிசைனிங் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் யூ. அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன பேசலான்றதுனால தான் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங். டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். அந்த 10,000 மணி நேரம் தான் எல்லாருக்குமே. 10,000 மணி நேரம் தான். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி டைரக்டர், கோ அண்ட் வாட்ச் IMDb டாப் 250 ஃபிலிம்ஸ். IMDbயில் டாப் 250 ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும், அதை பார்த்துருங்க. எழுதியே வச்சுங்க நான் சொல்கிறது. இட்ஸ் அ கிராஷ் கோர்ஸ். யூ வில் பிகம் எ டிரெக்டர் in 365 days if you do this. சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஈவன் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், எடிட்டர்ஸ், சவுண்ட் எடிட்டர்ஸ், யாராக இருந்தாலும் சினிமாக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்க go and watch IMDb டாப் 250. ஆஃப்டர் வாட்சிங் இட், அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு சில டேரக்டர்ஸ் பிடிக்கும். go and watch all of his films. and if you are a director, you should be a writer. அதான் நம்ம ஊரோட சாபக்கேடு. nobody is going to give you a screenplay and nobody is going to write well, because I have read 200 scripts in the last 1 year. I don't like any script. I have done 9 films so far. I liked only 2 scripts. Remaining 7 scripts I did not like. So nobody is going to write for you. So நீங்கள் தான் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கணும். go and read best. தமிழ் படிப்பீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் வித் 100 பெஸ்ட் லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் இன் தமிழ். ஜெயமோகன் அண்ட் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து அது வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டு. அந்த 100 படிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாருமே கேட்க வேணாம். யூ வில் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ் யூ ஷுட் ரீட். 100 books, not in 10 years, in next 1 year, in 365 days. If you're going to read that for 10 years, you're screwed. You'll not be director until 45. அப்புறம் அது படிக்கும்போதே வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் 100 லிட்ரேச்சர் புக்ஸ் அதையும் படிச்சிடணும். இந்த ஒரு வருஷத்தில் இந்த 200 புக்கு 2 இயர்ஸில் டேக் 2 இயர்ஸ். லைக் 2 இயர்ஸில் 200 புக் படிச்சிட்டிங்கன்னா நாலனோட நீங்கள் பெரிய ஆள். கிறிஸ்டோஃபர் நாலனோட பெரிய ஆள். மணிரத்னம் சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சார், நான் படம் பண்ணிட்டேன் சார்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ நாலேஜ் ஆகிடுவீங்க. உண்மையாக சொல்கிறேன், சீரியஸாக விளையாட்டுலாம் சொல்ல. ஏன் வந்து இங்கே தமிழ் படம் நல்லா இல்லைன்னா, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மார்டின் ஸ்கார்சி அண்ட் மீ ஆர் யூ? Anybody who wants to be Christopher Nolan, you can anybody say some direction? என்ன வித்தியாசம் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை? எனி ஒன் சொல்லுங்க. அப்புறம் ஒரு 4-5 ஆன்சர் சொல்லுங்க. அப்புறம் எல்லாமே கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. படம் எடுத்துறீங்களா அப்படியே? வாட் எவர் யூ சே I'll give you the factors. என்ன பிரச்சனைனா, Nolan read Oppenheimer, which is 365 rupees. 365 rupees. Martin Scorsese read Killers of Flower Moon, which is 350 rupees. Sam Mendes read Revolutionary Road, which is 400 rupees. Denis Villeneuve read Dune, which is 1000 rupees. அப்போ நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம்? 300 ரூபா 400 ரூபா தான் எனக்கும் அவனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம். நீ படிக்க மாட்டேன், அவன் படிச்சிட்டான். நீ படிச்சிட்டின்னா உனக்கு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம். நீங்கள் சொல்கிற மீதி எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்டர்னல் தான். நீங்கள் சொல்லுவீங்க, எனக்கு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் கிடைக்கல, நான் கேட்ட கேமரா கிடைக்கல, நான் கேட்ட எக்யூப்மெண்ட் கிடைக்கல, நான் கேட்ட ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கல, எல்லாம் சொல்லுவீங்க. வெதர் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் இஃப் யூஆர் வாட்சிங். இப்போ நான் சொன்ன 10,000 ஆசையும் நான் சொன்ன டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன இது ஹார்ட்லி 5 ஸ்க்ரீன் பிளே புக்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரீட். Save the Cat, Sitfield screenwriting book, Robert Mickey's story, and character by Linda Serger. And இது 4 படிச்சாவே இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் அப்பான் ஆக்டிங், ரீட் அபவுட் ஸ்டான்லிஸ்கிஸ் ஆக்டிங் தியரி. அவ்வளோதான். டைரக்ஷனுக்குன்னு புக்கு கிடையாது. ஆன் டைரக்டிங் ஃபை டேவிட் மேமெட். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் புக். அதுக்கப்புறம் you have to இன்னொன்று, whether it is a cinematographer or director or whoever it is, don't study by watching films. These idiots in film industry say go take your camera, go shoot. That doesn't work. ஏன்னா நான் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இந்த 5 C's of cinematographyன்னு ஒரு புக் இருக்குது, அந்த புக் படிக்காதீங்க. கிராமர் ஆஃப் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இந்த புக்கு படிக்காதீங்க. இந்த புக்கில் கொளுத்திடுங்க. பார்த்தா நான் கொளுத்திருக்கேன் அந்த புக்கில். பிகாஸ் when I read that book, it was tough to come out of it. பரியரும் பெருமாள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சதுன்னா அதோட மேக்கிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. ரெகுலர் ஷார்ட்ஸ் இருக்காது. ரெகுலராக ஒரு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஷார்ட் வைக்கிறீங்கன்னா மாஸ்டர் ஷாட், டைட் ஷாட். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா யூ வுட் ஹவ் ரெட் ஷார்ட்ஸ், ஒயிட் ஷாட், லாங் ஷாட், மிட் ஷாட், 2 ஷாட், க்ளோஸ் அப், டைட் க்ளோஸ் அப், இன்சர்ட். இது எல்லாமே இருக்குல்ல. சரி, நம்ம இங்கே ஒரு கான்வர்சேஷன் எடுக்கிறோம் இந்த ஆடிட்டோரியம், இந்த ஷார்ட் எல்லாத்தையும் வச்சுருவீங்க. பிகாஸ் யூ ஹவ் ரெட் கிராமர் ஆஃப் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அண்ட் யூ ஹவ் ரெட் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் வாட் எவர். நான் வைக்க மாட்டேன். நான் ஒரே ஷாட்டில் செடிகள் வைத்துரு. நான் வந்தோன்னே என்ன நினைப்பேன்னா,
அந்த புக்கெல்லாம் மைண்ட்லேருந்து எரேஸ் கொளுத்திட்டேன், இதுலேயும் கொளுத்தி விட்டேன். அது இட் டுக் மீ 4 years டு கெட் அவுட் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல். 1958 எழுதுனது கிராமர் ஆஃப் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஷார்ட் பை ஷார்ட். இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் அதை ஸோ யூ ஒன்ட் பிலீவ். லா ஹைனின்னு ஒரு படம் இருக்குது, ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம். ஐ saw that film 100 times. 100 times like imposition. தான் சொல்கிறேன், என் ப்ராக்டிஸில் எக்ஸ்ட்ரீம் விகரஸாக இருக்குது. ஐ வாட்ச்ட் கில் பில் ஃபார் மோர் தென் 100 times. ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ண படம் எல்லாமே 85 lens போட்டு ஷாட் எடுப்பாங்க. ஐ டோன்ட் லைக் இட். ஐ வாண்ட் கில் பில் படத்தில் வர மாதிரி எனக்கு டைனமிக்காக கம்போசிங் வேணும். ரிலீஜியஸ்லி ஐ வாஸ் வாட்சிங் 100 times கில் பில் கண்டினியூஸ்லி. புதுப்பேட்டை ஃபிலிம் ஐ வாட்ச் 1000 times when I was in college second year. ஏன்னா எனக்கு பேசவே தெரியாது. ஐ வாஸ் அன் இன்ட்ரோவர்ட். சுத்தமாக பேச தெரியாது. என்கிட்ட யாரும் நான் பேசவே மாட்டேன். வாஸ் அன் இன்ட்ரோவர்ட். நான் அந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு இப்படி ஒரு கதை எழுதணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துச்சு. இப்படி ஒரு டயலாக் எழுதணும். மை கேரக்டர் ஷுட் பி லைக் தட். ஸோ வென் யூ ஆர் அ ரைட்டர், இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் சம்திங் லைக் தட், யூ ஷுட் பி தட் பர்சன். அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்லி தென் யூ கேன் ட்ரெயின் யூ. டெய்லி காலைல ஏஞ்சோடனே 1 மணி நேரம் பார்ப்பேன். அப்புறம் காலேஜ் போயிடுவேன், ரிட்டர்ன் வருவேன், ஒரு வாட்டி பார்ப்பேன். அந்த ஃபுல் பட டைலாகு என்னை தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட நான் சொல்லுவேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னால் கோர்வையாக 5 வார்த்தை 10 வார்த்தை பேச முடியாது. டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுவேன். ஒரு ஸ்கூலில் எதனா கேட்டாங்கன்னா பேசுவேன். நார்மலாக ஐ குட் நாட் ஏபிள். ஐ வாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்ட்ரோவர்ட், ஐசோலேட்டட் பர்சன். ஆனால் அந்த படம் அத்தனை வாட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ குட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் லைக் தட். ஐ குட் ஏபிள் டு ரைட் லைக் தட். சி வென் யூ வாண்ட் டு பி டிரெக்டர் ரைட்டர், இட் கேம் இஸ் சம்திங். அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது அவ்வளோதான். ஸோ ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப். அதுதான் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே. நான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், அது இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் விட்டுருங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப். இல்லைனா ஜெராக்ஸ் கிடக்காத ரெடியாக இருக்குது, அவ்வளோதான். நான் இப்போ அதை தான் பண்ணுறேன், ஜெராக்ஸ் கிடக்காத தான் பண்ணுறேன், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஆனால் இப்போது பண்ணுற அந்த இப்பயும் 16 hours ஒர்க் பண்ணுற, ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணேன். ரீட் 100 pages a day. Nowadays, last year I read 124 books. This year I hope I'll read 100 books at least, because I want to be a writer. எனக்கு டைரக்டர் ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்குது. இப்போ உண்மையாக சொன்னால் காம்படிஷனே இல்லை இங்கே. ஏன்னா யாருமே இங்கிலீஷ் புக்ஸ் படிக்க மாட்டாங்க டைரக்டர் ஆகணும்னா. ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், டிரெக்ஷன், இஃப் யூ ஹேவ் டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஆர் லைக் ஏதாச்சும் நீங்கள் டிரெக்டர் ஆகிறதுக்கு வேறு என்ன பண்ணணும்னு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டுருங்க. ஐம் கோன் மூவ் ஆன் டு சினிமாட்டோகிராஃபி. எனி டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் எனி டவுட். நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 yearல நீங்கள் டைரக்டர் ஆகலைன்னா 2 வருஷம் நீங்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 2 வருஷத்தில் உங்களால் நீங்கள் என்னை தேட மாட்டீங்க. பிகாஸ் வில் பி மாஸ்டர் ஆல்ரெடி. நான் சொல்கிற புக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு நான் சொல்கிற படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன், யூ ஹேவ் 10,000 hours at time. ஒரு நாளைக்கு 8 hours படிக்கிறீங்க, 2 படம் பார்க்குறீங்கன்னா இன் 2 years வில் பி a master. You won't need Sridhar because you will be more advanced than me. You will feel மேலே நம்மளே உன்னோட நாலேஜ் ஜாஸ்தி அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பீங்க. பட் ஒன்லி இஃப் யூ டூ தட். நோபடி இஸ் கோன் டு டூ தட். யாராச்சும் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, 1,00,000 பேர் 2,00,000 பேர். அது யாருக்கு அது வேணுமோ அவங்க பண்ணலாம். எனி திங் ஐ ஹாவ் டு டெல் டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். எதனா சொல்லணுமா? அதே தான் எடிட்டிங், வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும். ஓகே, வில் மூவ் ஆன் டு சினிமாட்டோகிராஃபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு செம்ம ஈஸி. ஏன் தெரியுமா? கதை புக் படிக்கலாம், 5 ஸ்க்ரீன் ப்ளே புக் படிக்கலாம், அப்புறம் ஜாலியாக ஊர் சுற்றலாம். நான் கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணுறேன், படம் பார்க்குறேன்லாம். இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி. பிகாஸ் லைக் யூ நீட் டு ரீட் அட்லீஸ்ட் 10 books, டெக்னிக்கல் புக்ஸ், விச் இஸ் கோயிங் டு பி 500 pages. நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஐ வாஸ் ரீடிங் மை சிலபஸ் புக்ஸ். ஐ வாஸ் லிட்ரலி க்ரைங் அட் ஹோம். புரியல படிக்கிறோம், புரியல. என்னடா புரியல? ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன், புரியல. செகண்ட் இயரில் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன், புரியல. மேபி மை லாங்குவேஜ் வாஸ் பேட். மேபி ஐ வாஸ் நாட் லைக் கண்டினியூஸ்லி ரீடிங். அந்த ரீடிங் ஹேபிட் இல்லை, புரியல. என் காலேஜில் சொல்லித்தரதுக்கு வாத்தியார் இல்லை. நான் அவங்களுக்கு யாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாது. அவங்களால அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படித்து சொல்லித்தர முடியாது. ஹார்ட்லியோ 2-3 டாபிக் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட். சடனாக படிச்சுட்டே, டெய்லி படிச்சுட்டே இருப்பேன். ஒரு 30 பேஜ் படிச்சுட்டே இருப்பேன். திடீர்னு புரிஞ்சுது ஒரு நாள், காலேஜ் லீவில் செகண்ட் இயரில் இருக்கும்போது. அப்போத்துலேருந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன். வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ வாண்ட் டு பி டிரெக்டர். ஸோ யூ ஷுட் பி எடிட்டர். பேசிக்லி யூ ஷுட் நோ சவுண்ட் டிசைன். என் காலேஜில் இருக்க எல்லா சிலபஸ் புக்ஸையும் ஜெராக்ஸ் போட்டேன். 22 புக்கு வந்தது. எல்லா புக்கையும் ஒரு வருஷத்தில் படிச்சிட்டேன். See, it's so easy. You need the time வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி. டெக்னிக்கல் புக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துப்போம்.
எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். சி திஸ் கேமரா இஸ் மேட் ஆஃப் வாட் மெட்டல், ஐ டோன்ட் நீட் இட், ஐ ஷுட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட், தட்ஸ் ஆல். நான் இந்த புக்ஸ் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, நான் மக்களையும் மக்குனா வாழ மட்டை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அதுதான் நான். உங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஆகும்னா எனக்கு 10 நாள் ஆகும். ஆனால் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நான் தான் பெஸ்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஐ வில் ட்ரெயின் மை செல்ஃப். இந்த ஷார்ட்டு தெரியலன்னு சொன்னல, டைரக்ட் பண்ணலான்னு நினச்சப்ப ஐ டோன்ட் நோ மை ஷார்ட். என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால், மச்சான் நீ ஏன்டா கவலைப்படுற, நான் கேமராமேனாக இருக்கடா, நீ டைரக்ட் பண்ணு. என்னது என் படத்துக்கு நீ ஷார்ட் சொல்லுவியா? எவ்வளோ ஈகோ பாருங்க, 19 வயசில் நீ எப்படி என் படத்துக்கு ஷார்ட் சொல்லு? நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். என் ஆக்டருக்கு எவ்வளோ எந்த மேக்னிஃபிகேஷனில் இமேஜ் சைஸ் இருக்கணும், எங்கே அவங்க திரும்பணும் எல்லாம் நான் தானே சொல்லுவேன், நீ எப்படி சொல்லுவேன்? 1 மாதம் லீவு, பயம், படம் எனக்கு சொல்லுவாங்களோன்னு காலேஜுக்கு போனோம். அதுக்கப்புறம் அண்ட் ஐ கேம் பேக். எல்லோரும் ஒரு படம் பார்த்தோன்னு சொல்ல வச்சு, டைட்டானிக்கில் அந்த ஷார்ட் பார்த்தியா, அப்படி இப்படி க்ளோஸ்லேருந்து ஜிப் அப்படி வந்து அப்படி போய் அப்படி ரவுண்ட் அடிச்சு லாஸ்ட்டாக அந்த ஹெலிகாம் ஷார்ட்டாக வந்து இப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெளியே டீ கடையில் நின்று பேசுவோம். அப்படியா, அப்படி ஒரு ஷார்ட் வந்ததா, ஞாபகம் இல்லையே. ஐ ஹாவ் பிளாக் அவுட்ஸ். நேற்று என்ன சாப்பிட்டேன்னு தெரியாது, நேற்று என்ன ட்ரெஸ் போட்டேன்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியாது. பட் தட் டசன்ட் மீன் இட்ஸ் அ பேட் திங். ஐ நோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டோட லென்ஸ் தெரியும், எக்ஸ்போஷர் தெரியும், என்ன காஸ்டியூம் போட்டாங்கன்னு தெரியும். என் பிரெயின் ரிமெம்பர்ஸ் ஒன்லி வாட் யூ வாண்ட். நேற்று சாப்பிட்டது சத்தியமாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ டிஃபெக்ட், இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. அப்போது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், பிளாக் அவுட்ஸ். சரி ஞாபகம் சொல்ல. ஷார்ட்டு தெரியலல்ல, அது அப்போது லைக் வெளியே டீ கடையில் சொல்லணும், இந்த ஷார்ட் பார்த்தியா, எல்லாம் படம் பார்த்தோன்னே இந்த ஷார்ட் பார்த்தியா, இந்த ஷார்ட் 19 இயர்ஸு. நைட்டு வீட்டுக்கு போய் அழுவேன், என்னடா நம்மளுக்கு வரலையே, சரி நம்ம அந்த படத்தை 100 வாட்டி பார்ப்போம், வரல. ஓகே என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஷார்ட் டிசிஷன் பண்ணுவோம். எதுக்கு நம்ம போயிட்டு அவன் படத்தை பார்த்து ஷார்ட் டிசிஷன் பண்ணுவோம். பீப்புள் ஸ்டார்டட் காப்பிங். they go and copy the same shot. நான் எத்தனை வாட்டி அது பார்த்தாலும் என் மண்டையில் ஏறாது. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 19 வயசுலேயே ஐ saw புதுப்பேட்டை 1000 times. விஷுவல் மெமரி வந்துடுச்சு. சப்கான்ஷியஸ்லி ட்ரைனிங் யுவர் மைண்ட். ஐ சப்கான்ஷியஸ்லி ட்ரெயின் மை மைண்ட். இப்படி ஒரு டயலாக் வந்து இவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருந்ததுன்னா 100 mm போட்டு க்ளோஸ் வை, இப்படி ஒரு ஷார்ட் வேணுன்னா 10 mm போட்டு வியடாக ஒரு ஷார்ட் வேண்டது. மை மைண்ட் ஸ்டார்டட் ட்ரைனிங் மை செல்ஃப் சப்கான்ஷியஸ்லி. நான் இங்கே வந்தோடனே சொன்னேன், அன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்க, அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் இன்னும் போர் அடிச்சதுன்னா ட்வீக் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் டிசிஷன் பண்ணி படம் எடுக்கலான்னு சொன்னேன். ஏன் தெரியுமா, நான் ஒன்று எழுதிட்டு வருவேன், நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, ஆமாம் இவர் வீட்டில் எழுதி நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஷார்ட் டிசிஷன் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம முன்னாடி படம் எடுத்துக்க காமிச்சு சீனா போடுறாரு. அது கிடையாது. அதுக்காக தான் சொல்ல. சி யூ ஷுட் ஏபிள் டு டிவைட் எனி கிவன் மெட்டீரியல் as ஷார்ட்ஸ். ஷார்ட் டிசிஷன் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஷூட்டிங்ஸ், இப்போ நாங்கள் இப்படி கால் மேலே கால் பண்ணும்போது ஷூட்டிங் சொல்லி கால் மேலே கால் போக்கணும் ஜாலியாக இருக்கலாம். இல்லைனா 4 பேர் சுற்றின்ட்டு மச்சி அத்தை ஷார்ட்னா இருக்கலாம் மச்சி, 24 போட்டுலாம் மச்சி, ஒயிட் லென்ஸ் போகலாம் மச்சி. என்னெல்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக இருப்பேன். இவங்களாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அக்ரிமெண்ட் போடும்போது சொல்லுவேன், நான் சொல்கிறது தான் ஷார்ட்டு, நான் வைக்கிறது ஷார்ட் எல்லாம் அந்த படத்தில் அன்றைக்கே கிளம்பிடுவேன். நான் சொல்கிறது தான் போட்டு ஹீரோயினுக்கு ஒரு கலர் மாறிடுச்சுன்னா நான் அது படத்தில் கிளம்பிடுவேன். என்னோட பெஸ்ட்டாக பண்ணாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். ஆனால் அது பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு ஷார்ட் டிவிஷன் லெவலில் வந்தால் பிடிக்காது. பிகாஸ் ஐ ஃபீல் ஐ எம் குட் இன் இட். என்னோட சூப்பராக சொன்னாங்கன்னா செல்லரான் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் தான் சொல்லுவார், ஐ டிட் நாட் சே எனி திங் பிகாஸ் இஸ் அ மாஸ்டர். மற்றவங்களாம் இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 19 இயர்ஸ்னால் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற யாராச்சும் வந்து நான் சொன்ன புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து, சார் நீங்கள் சொன்னதுனால எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார், நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் சார், நீங்கள் கேமரா பண்ணுங்க சார் சொல்லுவீங்க. அன்றைக்கி உங்களுக்கும் அதே அக்ரிமெண்ட் தான் கொடுப்பேன். அப்போது என்ன, பட் இன் சம் கேசஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், யூ வில் பி மோர் நாலேஜ் தென் மீ, யூ மைட் கால் வெரி குட் ஷார்ட்ஸ், இட் மைட் ஹேப்பன், நாட் in 99.9% of the scenario. அப்போ நீங்கள் அந்த புக்கு படிக்கும்போது நானும் புக்ஸ் படிச்சிருப்பேன், நானும் படம் பார்த்துருப்பேன்ல, அப்போ என் நாலேஜ் ஏறும்ல. அப்போது வெரி ஈஸி திங் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கிவ் யூ வாட் யூ வாண்ட். ஆனால் நீங்கள் 19 வயசு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஓவர்டேக் பண்ணணுன்னா அது கொஞ்சம் டைம் ஆகிடலாம். பட் சம் ஜீனியஸ் மைட் பி தேர். அது இல்லைன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் தான் புத்திசாலின்னு சொல்ல. நம்மளோட புத்திசாலி நிறைய பேர் இருக்காங்க, உங்களால் நான் ஒர்க் பண்ணல, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். நான் ஒர்க் பண்ணவங்களாம் சுமாரான பீப்புள்ஸாக இருக்காங்க, அவ்வளோதான். சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் கஷ்டம். ஏன்னா இருக்கிற டெக்னிக்கல் புக்ஸ்லாம் படித்து அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு
யூ ஷுட் நோ ஷார்ட் தெரியணும். உங்களுக்கு கண்ணில் வரும் படம். அப்போது ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் டு லைக் சப்கான்ஷியஸ்லி டிவைட் ஷார்ட்ஸ் ஃபார் இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா, எனி கிவன் மெட்டீரியல், whether it is a novel, whether it is a short story, whether it is a essay or whatever it is, எது போயம் கூட எதுவாக இருந்தாலும் go and divide ஷார்ட்ஸ். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் டெய்லி என்ன பண்ணுவேன்னா, சீன் பேப்பர் பரியேறும் பெருமாள் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க, நான் ஸ்டோரி போர்டு உட்காந்து 2 months போட்டேன், இந்த படத்துக்கு 2 months போட்டேன்லாம். எனக்கு எப்படி தெரியுமா, இப்போ நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களா ஒரு சீனை, அந்த சீனுக்கு ஐ வில் டிவைட் ஷார்ட்ஸ் இன் 1 minute. பரியேறும் பெருமாள் எல்லா படத்துக்கும் நான் 1 நிமிஷம் தான் ஷார்ட் டெசிஷன் பண்ணுவேன். பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கூட இந்தாங்கண்ணா ஷார்ட் டெசிஷன் பண்ணுங்க நான் கொடுப்பாங்க. பேப்பர் பார்த்துட்டு அப்படியே கொடுத்துருவேன் திருப்பி. இன்னும் நான் பண்ணலையான்னு கேட்டால், இந்த ஷார்ட் டெசிஷன் பண்ணுற அளவுக்கு 1 minute என் லைஃப்பில் வேஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அது ஒரு சீன் கிடையாது. சீன் போர் அடிச்சதுன்னா ஷார்ட் டெசிஷன் பண்ண தெரியல. ஐ நோ வாட் ஐம் கோயிங் டு ஷூட். ஓகே, இங்கேருந்து வராங்க, வந்து நின்னாங்க, வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் எல்லாம் கை தட்டினாங்க, எந்திச்சு போயிட்டாங்க. இதுக்கு ஷார்ட் டெசிஷன் பண்ணணுமா? இதே அங்கேருந்து வந்தாங்க, நின்னாங்க, ஒரு பையன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்தான், ஒரு பொண்ணு பக்கத்தில் உட்காந்துது, சண்டை போட்டான், என்டையர் ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து ஒரு பயங்கர அடிதடி ஆச்சு, வாத்தியார்லாம் ஆச்சு, பிடிச்சான வெளில தள்ளினாங்க. அந்த மாதிரி சீன் எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வந்தாங்க, பேசினாங்க, இங்கேருந்து ஒரு ஜிப் ஷாட்டு, அங்கேருந்து ஒரு ஜிப் ஷாட்டு, அப்புறம் அவர் க்ளோஸு, எல்லாம் கை தட்டினாங்க, ஒயிட் ஷாட்டு, இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டில் இன்சர்ட்டு, க்ளோஸு, எல்லாருக்கும் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்துங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம். நான் சீனிக்கே வரமாட்டேன், தர்மா நீ எடுத்துடுறேன், நான் போய் தூங்குறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்துருவேன். படம் பண்ணும்போது அப்படி தான் போய்டும். சில எல்லா படத்துல சீன் பிடிக்கலன்னா, ப்ரோ கொஞ்சம் வந்துடும், உடம்பு செல்லும்போது கேரள தூங்கிடுவேன். மனசுக்கு பிடிக்காத வேலையை செஞ்சதே கிடையாது வாழ்க்கையில். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கஸ். அதான் சொல்லுவாங்க, ஜெராக்ஸ் கண்டு யாரும் செஞ்சிடல. இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ or we'll move on to the thing what I wanted to say. நான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி சொல்லி கொடுக்குது, அதை கொஞ்சம் பண்ணிட்டு வரேன். ஐ லைக் இன்ட்ராக்டிங் மோர் தென் டீச்சிங் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் கொடுப்பா அந்த கேமரா கொடு தம்பி. இந்த கேமரா பார்த்தா யாருக்கெல்லாம் பயமாக இருக்குது? சினிமாட்டோகிராஃபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டப், ஆல் ஆஃப் யூ கெட்டப். யாரெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கெட்டப் தைரியமாக எழுந்துருங்க, எழுந்துருங்க. ஐ எம் கோயிங் டு பிரேக் அ மித் டுடே. இந்த கேமரா பார்த்தா யாருக்கெல்லாம் பயமாக இருக்குது? கை தூங்க எல்லாருமே. உங்களுக்குலாம் பயமா இல்லையா? தெரியும். சரி, ஓகே, சிட். இந்த கேமரா பார்த்தா யாருக்கெல்லாம் பயமா இல்லை? பயமாக இருக்கு இல்லை? பயம் இல்லை, இருக்கு. யாருக்கு பயமாக இருக்குது? யாருக்குமே இல்லைல்ல. சரி, இந்தடா. ஏன் இந்த கேமரா பார்த்தா பயமாக இருக்குன்னா, அதில் என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. பட் த ஃபேக்ட் இஸ், இதில் இருக்கிறதும் அதில் இருக்கிறதும் ஒன்று தான். இதில் என்ன இருக்குது? ஒரு படம் எடுக்கணும்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா யூ ஹாவ் எக்ஸ்போஷர் ட்ரையாங்கிள், யூ ஹாவ் யர் எஃப் ஸ்டாப், யூ ஹாவ் யர் ஐஎஸ்ஓ அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட். மூணு தானே. கலர் டெம்பரேச்சர் மீது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, செட்டிங்ஸு, ஜேபெக், ரோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் செகண்டரி. இது 3 தானே இருக்கும். இந்த கேமரா, ஐமேக்ஸ் கேமரா, இந்த பில்டிங் சைஸுக்கு ஒரு கேமரா, இந்த உலக சைஸுக்கு ஒரு கேமரா வந்தாலும் 3துலேயும் அதுதான் இருக்கும். ஸோ யூ நீட் நாட் கெட் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் எனி கேமரா, ஈவன் இஃப் இட் ஸ்மால் சைஸ் கேமரா. உலகத்தில் எத்தனை கேமரா, எவ்வளோ பெரிய சைஸ் கேமரா வந்தாலும், இப்போ அந்த பயமாக இருக்குன்னு சொன்ன கை தூக்கணவங்களாம் பயமாக இருக்கா? இப்போ இதுக்கப்புறம் இருந்ததுன்னா தமிழோ இங்கிலீஷோ நான் சொன்னது புரியலன்னு அர்த்தம். பயம் இருக்க தேவையில்லைன்னா யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் த சைஸ். ஏன்னா அது ஐயோ அது இது இருக்குது, வியூ ஃபைண்ட் இருக்குது, பேட்டரி, இதில் என்ன இருக்கோ அது வேறு மாதிரி இருக்குது. நான் ஸ்டில் எடுக்கும்போது நீங்களா பார்த்ததுன்னா கேமரா வெடி பிடிச்சிட்டு போனால் தூக்கலாம் தூக்கிட்டு அலைவாங்கல்ல, அப்படி. நான் பரியேறுபவர்கள் படுவது கேமரா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேமரா ஸ்டாண்டில் போட்ட பிடிக்காது. I'll be holding the camera in hand always. எனக்கு வந்து I'll be like a warrior. இந்த ஒரு ஸ்வாட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் கேமரா. இஃப் யூ see like most of the cinematographers they'll be footing like ஸ்டாண்டில் உட்காந்து கேமரா போகிறது. எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ போகிறதெல்லாம் பிடிக்காது. இஃப் ஐ வாண்ட் டு என்னோட இன்ஸ்டியூட்டோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட்லைன் கமாண்டர் வந்து கன் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பேன். தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் இஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஜாப்.
You will be like a frontline commander holding a camera, but you'll be doing it happily. They're going to pay you more. இதுக்கப்புறம் அந்த கேமரா பார்த்தா பயம் அவ்வளோதான் இருக்குது, வேறு ஒன்றுமே. இங்கே ஷட்டர் ஆங்கிள்னா அங்கே ஷட்டர் ஸ்பீடு சேம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஐஎஸ்ஓ இன்னொரு காமெடி தெரியுமா, இதில் ஐஎஸ்ஓ நீ 100லேருந்து எவ்வளோ 6400 அதில் 800 ஐஎஸ்ஓ கான்ஸ்டன்ட். 800 ISO constant. You cannot change the ISO. If you want to change, you can do trial and error and change for 1280 or 1600. That is creativity. இங்கே வந்து லைட் இல்லைன்னா ஓகே, இங்கே வந்து லைட் இல்லை, இங்கே 500 ISO வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்டீரியரில் போனால் யூ வில் ஷூட் இன் 100 ISO or 50 ISO சம்திங். இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, க்ரியேட்டிவாக பண்ணணுன்னா இன்டீரியர்லேயே நான் ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டாக 50 ISO போட்டு ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம்ல. You should do only 800 ISO. அப்போ இந்த கேமராவோட இவ்வளோ சுமாரான கேமரா பாருங்கள், 800 ISO. And your shutter angle is, shutter speed is constant, 1/48 அதில். Your shutter speed is constant. ISO is constant. இதில் அப்படி கிடையாதுல்ல. If you want to go and take a still, your ISO is not constant. நீ டிசைட் பண்ண போய்ட்டு ஐஎஸ்ஓவை, your shutter angle is, shutter speed is not constant. You will decide depend upon the shot. எஃப் நம்பர் இஸ், இதில் எஃப் நம்பர்னு சொல்லுவோம், அதில் டி நம்பர்ஸ் சொல்லுவோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு. சி அப்போ இது கேமரா இன்னும் சின்ன கேமரா இதை விட. யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி இஸ் லைக், ஆனால் என்னன்னா யூ வில் ஹாவ் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் லைட்டிங். இன் ஆன் ஃப்ரேமில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதில் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க. பட் இதில் நீங்கள் போய் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் இன்னும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நீங்கள் கேமராவில் மச்சான் இது ஒரு நிமிஷம்டா, செட்டிங்ஸ் வெஸ்டா, இந்த எஃப் நம்பர் மாற்றிட்டு, இது ஷட்டர் ஸ்பீட்ரா, இது ஃபோக்கஸ்ரா, அதெல்லாம் நோண்டிங்க. இந்த கேமரா யூ ஒன்ட் பிலீவ், நான் பரியேறுமர் மேலுக்கப்புறம் கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணுறதை விட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எல்லாம். அந்த படத்துக்கு நான் கேமரா ஆப்ரேட்டர், அதனால நான் ஆப்ரேட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இவன் தான் ஆப்ரேட் பண்ணேன், இவன் அசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆப்ரேட். ஐ டோன்ட் டச் த கேமரா பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ போரிங் டு ஆப்ரேட் அ கேமரா. Nothing is there. It was so exciting when I was doing my first film. After one film, I feel so bored of this camera. நீ பண்ணி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தா. I love sitting in the monitor and calling the shots and நான் அனுப்பிச்சது வரணும். We move to the next level. Only when you know the camera well, when you know not only the camera, equipment, any given equipment, whether you're an editor or whoever you are, அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிக்கும் போது, அது மேலே இருக்க பயம் போகும்போது, அது மேலே இருக்க ஆசை போகும்போது, இந்த கேமராலாம் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நீ மரியாதை கொடுத்தீங்கன்னா நீ தோல் மேலே தூக்கி வச்சுன்னு ஷாட் எடுக்க முடியாது. நீ வீட்டில் வச்சு பூஜை தான் பண்ணுவேன். இப்போ என்னை விட்டிங்கன்னா இந்த கேமரா வச்சு நான் குடுன்னு ஓடுவேன். சில பேர் வந்து கேமரா பார்த்து டேக் போட்டு மாட்டிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ண, இட் இஸ் தேர் டு யூஸ். உடஞ்சின்னு போகுது, அவ்வளோ வேறு வாங்கிக்கலாம், உடையாத அளவுக்கு பார்த்துங்க, அவ்வளோதான். அந்த ஸ்லைட்ஸ் போடுறீங்களா? If you have any questions, anybody you can ask me. 290985. வெளியே பண்ண சொல்லுங்க. சினிமாட்டோகிராஃபி இல்லாதவங்க மற்றவங்களாம் போர் அடிக்கல ரொம்ப, அதனால் நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். Next slide. இதை சொல்லிட்டேன், how to become a cinematographer, 10,000 hours. Next. இந்த DSLR சொன்னல, you know the difference between, you know the working principle of a DSLR camera, right? I think everybody knows that. தெரியாதுன்னா போய் படிச்சிருங்க. Next. அந்த DSLR and இந்த கேமரா பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சதுக்காக, I think you all know this composition techniques. You should know your camera well first of all. அதுக்கு தான் அந்த DSLR and this motion picture. This camera is Arri Alexa W. சொன்னது அந்த ஸ்லைடு வச்சதுக்கு ரீசன் அது. I don't want to forget to differentiate between both the cameras. அது அந்த பயம் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் you will like be attached to the camera. Composition வந்து it is like your signature.
ஒரு கேமராமேன் ஆகணும், ஒரு டிரெக்டர் ஆகணும்னா சி தோஸ் வாண்ட் டு பி டிரெக்டர் ஸ்டான்லி கியூபிரிக், கிறிஸ்டோபர் நோலன், மார்டின் ஸ்கார்சி, செல்வராகவன், கௌதம் மேனன், மணிரத்னம், இவங்களாம் தே கால் தேர் ஷார்ட்ஸ், தே கால் தேர் லென்சஸ். காட் இட்? நான் ஏன் அவ்வளோ கற்றுக்கணும், அதெல்லாம் கேமராமேனே பண்ணிவிடுவேன்னு நினச்சிங்கன்னா யூ வில் பி எ ஃபூல் இன் த செட். ஏன்னா நான் படம் பண்ணும்போது நான் தான் லென்ஸ் சொல்கிறேன், நான் தான் ஷார்ட் சொல்கிறேன். ஐ டிரெக்ட் த ஆக்டர்ஸ் வேர் தே ஹாவ் டு கம், they have to go, where they have to react, which shot I want the 85 lens, which shot I want the 24 lens. They feel like a fool. Everybody say you are the director, why he is getting the name director. அது என்ன ஆகிடுதுன்னா கதை அவங்க தான் எழுதுகிறாங்க, படம் நம்ம எடுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போட்டுறேவும். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி தட் கைண்ட் ஆஃப் director, ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது. 5 லென்ஸ் தான் இருக்கும், ஒரு ஜூம் லென்ஸு 5 லென்ஸு. நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் சைஸ் தெரியும், அதை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ டு ஹேண்டில் த லென்ஸ் யூ ஷுட் நோ கம்போசிஷன் டெக்னிக்ஸ். ஆல் தி ஐ திங்க் உங்கள் காலேஜ் சிலபஸில் இதெல்லாம் இருக்கும்ல, ஃபோட்டோகிராஃபியில் இருக்கும்ல. ஸோ யூ ஷுட் நோ கம்போசிஷன். பேசிக் கம்போசிஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் ஐ டுக் ஒன்லி 5000 photographs in my life ஓவரால். ஏன்னா எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து பிடிக்கல. ஃபிலிமில் எடுத்த ஒரு 25-30 ரோல்ஸ் எடுத்துருப்பேன், அப்புறம் போர் அடிச்சிச்சு. அப்புறம் டிஜிட்டல் கேமரா வந்தது, டிஜிட்டல் கேமரா வாங்கினேன், ஒரு மாதம் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ லேர்ன்டு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் ஷூட் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஸ்கை ஃபோட்டோகிராஃபி, அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு கொஞ்சம் போர் அடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் ஹியூமன்ஸ். ஃபேஸஸ் ஷூட் பண்ணுவார், போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பட் எனக்கு போர்ட்ரேட்டும் போர் அடிச்சிச்சு. ஐ வாண்ட் டு டெல் அ ஸ்டோரி டெல்லிங்னா ஒரு கிளவி வந்து ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் நான் பயங்கர எமோஷன்ஸை கன்வே பண்ண ஃபோட்டோ எடுப்பேன். அதெல்லாம் கிடையாது ஸ்டோரி. இப்போ ஒன்று சொன்னல, இந்த இடத்துல ஒரு கதை, ஒரு பையன் வந்தால் எனக்கு அந்த கதை சொல்லணும், எனக்கு படம் கதை சொல்லணும். ஸோ ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் நாட் மை திங். ஐ வாண்ட் டு டெல் ஸ்டோரிஸ் வித் வீடியோ, மோஷன். எனக்கு மோஷனில் இருக்கணும். அப்போ ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ ஹாவ் மை ஐஸ். எனக்கு என்ன ஷார்ட் வேணுன்றது நான் நடந்து வந்தே பார்த்துருவேன். ஐ டோன்ட் ஈவன் நீட் அ கேமரா, ஐ டோன்ட் ஈவன் நீட் இந்த வியூ ஃபைண்டர்லாம் வச்சு பார்க்கணுன்னு அவசியம். நடந்து வரும்போதே நான் சொல்கிறேன் 24 போடு இப்படி இப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட் ஸோ ஈஸி இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்டில் எடுத்து விட்டேன். ஆனால் ஐ லேர்ன் த பேசிக்ஸ். அந்த கேமரா பயம் போச்சு. ஐ லேர்ன் மீட்டரிங் டெக்னிக்ஸ் பேக் தென். இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதை விட்டோம். இவர் சொல்லிட்டாரு, இவரே 5000 ஃபோட்டோ தான் எடுத்திருக்காரு, அப்போ நம்ம 4800 ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நம்மளும் பெரிய கேமரா எல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. இது யூ ஷுட் லேர்ன் த பேசிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நீங்கள் எனிபடி கேன் டிஸ்கிரைப் வாட் இஸ் கலர் டெம்பரேச்சர்? யாருக்காச்சும் தெரியுமா கலர் டெம்பரேச்சர் இன் ஃபோட்டோகிராஃபி? எனிபடி? ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்கள், அப்போ தான் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். தப்பாக சொன்னால் பரவாயில்ல, யூ ஆர் கோனா லேர்ன் மோர். கமான் சம்மன். சார் யாராச்சும் சொல்லுங்கள் சார். யார் சொல்லுங்கள், வாங்க. சார் ஃபோட்டோவில் லைக் கலர் டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த இமேஜோட ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். லைக் வார்ம்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு இமேஜ் ஃபீல், அந்த மாதிரி ப்ளூனா ஒரு மாதிரி இமேஜ் ஃபீல், அந்த மாதிரி. கேமராவில் இமேஜில் ஃபீல் கொடுக்குது, வீடியோலையும் கொடுக்கும் சார். இல்லை ஐ மீன் சரி, நீங்கள் ஃபைனலாக ஓகே நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு டேல இவ்வளோ கலர் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். லைக் டே லைட் இஸ் 5600 and apart from that your sunset, sunrise, all you have variation in color temperature. எனக்கு இல்லை, when you are a photographer you say it gives a feel. You're talking about psychology, I'm talking about technology. At any given moment, any given situation, any time, you could able to take a photograph in the color you want to see, in the color temperature you want to see. It might be early morning 4 o'clock. You should able to produce a warm photograph. அது பண்ண தெரியணும், அவ்வளோதான். அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா you're a good photographer. அதே மாதிரி சாயந்தரம் 6 மணி இருக்கும், ஏர்லி மார்னிங் மாதிரி காட்டணும். ஸோ த்ரூ அவுட் த டே, காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் 24 ஹவர்ஸும் எனி டைமில் நீங்கள் என்ன கலர் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலர் ஸ்டில்லில் வந்துச்சுன்னா யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்.
ஸோ தட் டசன் அது நீங்கள் சொன்னது சைக்காலஜி இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது வரைக்கும் எடுக்கலைன்னா கோ அண்ட் டேக். நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, டெய்லி வந்து கலர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ 100லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா, 100 to 10,000 ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் 100 to 10,000 ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபுல்லாக எடுத்து பாருங்கள் என்ன வருதுன்ட்டு ஸ்டில்ஸு. யூ ஹாவ் டு அந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் நிறைய பண்ணும். 100 to 10,000 மார்னிங் 10 o'clock, 100 to 10,000 10, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 24 hours பண்ணிங்கன்னா you will know what is you will have to study the light, sunlight, daylight. அதை படிக்க சன்லைட்டும் படிப்பீங்க, நைட்டில் மூன்லைட் எல்லாமே படிக்கும் போது you will understand nature. Light is the major source for photography. ஃபர்ஸ்ட் அப்போ நேச்சரை நீங்கள் படிக்கணும்ல. அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டில்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா you will be a master of light. இப்போ இந்த இடத்துல இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் ப்ளூ லைட் ஐ டூ. ஆனால் இன்னொரு மேட்ரு என்ன தெரியுமா, இல்லை கலர் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். Color temperature constant, you cannot do anything. Maximum once or twice will change, like 100% of the time. பாருங்க, ஏற்கனவே ISO கான்ஸ்டன்ட், ஷட்டர் ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்ட், கலர் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஏன் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, I'll answer that later. You do that color temperature. ஏன்னா கலர் டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு it took me 1 month. Because back then there was no digital, it was film. ஃபிலிமில் வந்து இங்கே வந்து டேலைட் ஃபிலிமை போட்டு, இங்கே டேலைட் ஃபிலிம் டங்ஸ்டன் ஃபிலிம் 2 இருக்கும். டேலைட் ஃபிலிம் போட்டிங்கன்னா இது இருக்கிற மாதிரியே வரும். டங்ஸ்டன் ஃபிலிம் போட்டு இங்கே ஸ்டில் எடுத்திங்கன்னா இது ப்ளூ கலரில் வரும். ஓகே, ஸோ என்கிட்ட டேலைட் ஃபிலிம் இல்லை, டங்ஸ்டன் ஃபிலிம் தான் இருக்குது. ஆனால் நான் டேஃபெக்ட் சீன் எடுக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு புட் அ ஃபில்டர், கன்வர்ஷன் ஃபில்டர். அதெல்லாம் தலை சுத்தம். அது அப்போ யூடியூப் கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, பெருசாக கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ரிலே அப்பான் புக்ஸ் வில் நாட் ஹேவ் கலர் இமேஜஸ் பிகாஸ் வில் பி டேக்கிங் ஜெராக்ஸ், ஃபோட்டோ காப்பீஸ் எடுப்போம், ஒன்றுமே புரியாது. ஆனால் அதெல்லாம் அதனால் படிக்கிறதுக்கு 1 மாதம் ஆச்சு. இன்றைக்கி வந்து ஐ கேன் டெல் யூ இன் அ வீடியோ இன் 10 minutes. ஆனாலும் அது புரியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So these are all the cameras we are using in motion picture. Major ARRI, Alexa, அதுக்கப்புறம் மேஜர் பிளேயர், லைக் 70% they use it. இப்போ இந்த கேமரா வந்து ARRI, Alexa, இந்த துப்பாக்கி அந்த படம் வரைக்கும் இதில் தான் பண்ணாங்க. லைக் I shot all my films in this camera only up to போன படம் வரைக்கும். இப்போ தான் ஐம் ஷூட்டிங் இன் ARRI LF. இப்போ LFல தான் எல்லா படமும் எடுக்கிறாங்க. ஹாலிவுட் ஆல்சோ யூஸிங் ARRI LF இஸ் லார்ஜ் ஃபார்மேட், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் IMAX we are not using. some 10 படம் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ IMAX கேமரா பார்த்தாலும் பயம் தேவையில்லை. அதே ISO ட்ரையாங்கிள், ISO கான்ஸ்டன்ட், சேம் திங், நத்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் Sony. சோனிலையும் we have motion picture cameras and this is something Red Raptor தான் இல்லை லேட்டஸ்ட்டு. we have Red camera. 3 பேர் தான் மேஜர் பிளேயர்ஸ் apart from that. பட் திங் இஸ் இது 3 இருந்தால் தான் படம் பண்ண முடியுமான்றதுலாம் கிடையாது. டான்ஜரன்ஸ்னு ஒரு படம் வந்துட்டு தே ஷாட் இன் ஐஃபோன் அண்ட் தே காட் அவார்ட் அண்ட் கேன்ஸ். திதின்னு ஒரு படம் வந்து கன்னடா படம். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் would have seen it. பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். தட் ஃபிலிம் was shot with an iconoscope camera which was hardly 30,000 rupees. அந்த கேமராவில் படம் பண்ணி அந்த படம் 2 கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மோஷன் பிக்சர் கேமராஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ், நாட் லைக் நான் இதில் தான் கதை சொல்கிறதுக்கு வந்து நான் தான் சொன்னேன், உங்கள் கண்ணு தான் கேமரா, நீங்கள் எதில் வேணாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணி எதில் வேணாலும் படம் எடுக்கலாம். இட் டசன்ட் மேட்டர். நெக்ஸ்ட். ஸோ லென்சஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இப்போ நீங்களாம் லென்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா எதுக்கு லென்ஸ் வாங்குவீங்க? ஃபோட்டோ எடுக்கணும் லென்ஸ் வாங்குவீங்கல்ல. இட் டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட். ஸோ லென்ஸ் ஹேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு லென்ஸ் வந்து அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து க்ரீமியாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம். சில லென்சஸ் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய, அதே மாதிரி அதோட ஃபோக்கஸ், நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்களே இப்போ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்களே, அதில் சில லென்ஸில் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்கும், சில லென்ஸில் ப்ரீதிங் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம், அனமோஃபிக் லென்ஸில் அந்த இது இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், குரோமேட்டிக் அபரேஷன், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அதோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு, கலர் ரீப்ரொடக்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் ஒரு படத்துக்கு ஒரு லென்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹாரி ஹாஸ் லைக் நவ் லாட்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ், மாஸ்டர் ப்ரைம், சிக்னேச்சர் ப்ரைம்ஸ், அல்ட்ரா ப்ரைம்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய லென்சஸ். தே ஆர் அ மேஜர் ப்ரொவைடர். பட் ஐ லைக் த குக் லென்ஸ். குக் ஆர் த பெஸ்ட்
சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. திஸ் இஸ் anamorphic ஆக்சுவலி. நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறது இந்த 16:9 வாட் யூ கால் இஸ் சூப்பர் 35. அந்த 16:9 இவங்களது வந்து 16:9 தான். anamorphic வந்து குக் இஸ் மேஜர் சப்ளையர் ஆஃப் anamorphic நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. anamorphic இஸ் a totally different thing. ஆனால் கழுவத்தி முறுக்கன்னு நீங்கள் பாயமொழியில் பார்த்தீங்கன்னா பரியரும் பெருமாள் மாலை நேரத்து மேய்க்கலாம் இட் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் சூப்பர் 35. பாயமொழி கழுவத்தி முறுக்கன் 2 படம் போய் பாருங்கள் இன்னொரு வாட்டி. இட்ஸ் ஸோ ஈஸி ஹவு டு ஃபைண்ட். கோ அண்ட் மெஷர் த black bars. Compared to other films, go and measure the black bars. Some idiots will what they'll do, no, they'll shoot in anamorphic and they'll zoom to 16:9. They'll lose 30% of their image. That is how anamorphic was shot in digital. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் anamorphicல ஷூட் பண்ணி 2 படம் ரிலீஸ் பண்ணது நான் மட்டும்தான். நிறைய பேர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் ஸோ anamorphic lenses, this is telephoto zoom 10,000 mm. இதெல்லாம் ஏன் காட்டுறேன்னா இவ்வளோ இருக்குது. இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு anamorphic பற்றி பேசுனா it will take 2 hours for me. Only anamorphic I can talk for 2 hours. But we don't have that time and lots of other people are there, so I don't want to talk about it. And 10,000 mm வரைக்கும் லென்ஸ் இருக்குது. சினிமாவுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற லென்ஸோட ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி அதோட லென்சஸ்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ யூ கேன் டூ anything with 10,000 mm லென்ஸ். இதிலலாம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, இல்லைனா ரேண்டம்லி வில் மூவ் ஆன். நெக்ஸ்ட். And once you learn composition, you learn your camera பற்றி தெரியும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் கேமராஸ் பற்றி தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஃபோக்கஸிங் இஸ் a major thing. ஏன்னா நம்ம வீடியோவில் ஷூட் பண்ணும்போது we will not do much of focusing because you will be focusing, you will be operating the camera. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபோக்கஸிங் கான்சன்ட்ரேஷனோட ஆர்டிஸ்ட்டை பிடிக்கிறது, எக்ஸ்போஷர் வைக்கிறது, கேமரா ஜூம் பண்ணுறது, இதுலேயே தான் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஆக்சுவலி த திங் இஸ் லைக் இப்போ நான் தான் சொல்கிறேன், நான் கேமராவே ஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லை, மானிட்டரில் உட்காந்துக்கிறேன்னா எதுவுமே பண்ணாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக என் ஷார்ட்டை சொல்லிட்டு அப்போ எவ்வளோ ஈஸி அது. அப்போ somebody is going to focus for you, somebody is going to operate for you. ஆனால் நீங்கள் தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும், கற்றுக்கிற வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் வெளியே உட்காரலாம். ஆப்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா somebody else ஒரு ஃபோக்கஸ் புல்லர் இருப்பாங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்குனே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எனக்கு இங்கேருந்து ஒரு 100 mm லென்ஸ் போட்டு இங்கே க்ளோஸில் இருக்கணும், அங்கே பின்னாடி ஒருத்தர் நடந்து வருவான், அவனுக்கு ஃபோக்கஸ் அப்படியே பண்ணுங்கள். அவன் வந்து அப்படி போய் உட்காரும் போது இங்கே ஃபோக்கஸ்னால் 2-3 ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ்லாம் பண்ணலாம். ஸோ யூ டிட் அந்த ராக்கெட் ஷாட் நான் சொன்னதுக்கு ரீசன்னா ஐ லைக் த ஃபோக்கஸிங், அதனால தான் அது சொன்னேன். அது தட் வாஸ் இன். அப்போது யூ ஷுட் நோ அபவுட் ஃபோக்கஸிங். நான் சொன்னேன்ல பரியரும் பெருமாள் ஷார்ட் அண்ட் 24 mm லென்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஏன் அந்த டிசிஷன்னா ஐ செட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஃபோக்கஸ். எனக்கு என் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு see the வேர்ல்டு. எனக்கு வந்து வேர்ல்டு எனக்கு தெரிய வேண்டான்னா நான் 8 mm போடுவேன். See one thing, if you notice, if you see Lord of the Rings or any landscape film in Hollywood, even in the close shot you'll see the landscape. அந்த வேர்ல்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் நம்ம ஊரில் இந்தியன் சினிமாவில் படம் பண்ணுற படத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் போயிடுவாங்க, டைட் க்ளோஸ்அப்பில் போட்டு பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும், சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியாது. யூ வில் நாட் see because you people all came from telephoto photography. உங்களுக்கு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா பொக்கே ரவுண்டாக பொக்கே அது சூப்பராக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. தட் இஸ் நாட் ஃபோட்டோகிராஃபி. யூ ஷுட் ஏபிள் டு கன்வே அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு, அந்த லொக்கேஷனு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் கதை சொல்லணும். வெதர் இட் இஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃப் ஆர் ஒன்லி கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி, தே வில் டூ தட் பொக்கே எஃபெக்ட், ஆல் தோஸ் ஜிமிக்ஸ் அண்ட் ஆல். நம்மளுக்கு அது கிடையாது. நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் நீங்கள் பரியரும் பெருமாள் அந்த மலை மேலே ஒரு சின்ன ஒரு 4-5 ஷார்ட்ஸ் வரும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபோக்கஸில் இருக்கும். பட் த ஆர்டிஸ்ட் வில் பி போல்டு தட் ஆர் ஷார்ட் அண்ட் 8 mm. 8 mm எல்லாமே ஃபோக்கஸில் இருக்கும், ஃபோக்கஸே பண்ண வேணாம், எல்லாமே ஃபோக்கஸில் இருக்கும். ஸோ தட் ஹவு கம் த டிசிஷன் கம்ஸ் ஒன்லி வென் யூ நோ ஹவு டு சி. ஒன்று சொன்னல, வென் யூ டேக் ஃபோட்டோகிராஃப் வாட் வில் பி யுவர் அப்பர்ச்சர்? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. when you take any given photograph, what will be your aperture? The sunlight will decide your aperture, right? Am I right? Everybody accept it? But in this camera, when you are shooting a film, when we go to a location, we will decide the aperture. அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் வந்து எனி கிவன் லொக்கேஷன், பிகாஸ் லைட் இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கும்போது லைட் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்காது, நீங்கள் லைட் பண்ணி எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அந்த ப்ராக்டிஸ் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் படம் பண்ணும்போதும் வரும், ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் இல்லைன்னா. ஆனால் சினிமா பண்ணும்போது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா
வில் ஃபிக்ஸ் அவர் எக்ஸ்போஷர். இந்த சீன் போனோடனே சொல்கிறேன், we are going to work in 4 தான் எக்ஸ்போஷர். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்ஸ்லாம் வில் ஃபிக்ஸ் எவ்ரி திங். வில் ஃபிக்ஸ் த லைட், ஆம்பியன்ஸ் வில் பி 4, ஹைலைட்ஸ் வில் பி 8, சம்திங் லைக் தட். ஃபில் அது 6:3 இருக்கட்டும். வி வில் டாக் இன் ஒன்லி நம்பர்ஸ், எக்ஸ்போஷர் நம்பர்ஸில் தான் பேசுவோமே தவிர அந்த எக்ஸ்போஷர் நம்பருக்கு என்ன லைட் வைக்கணுன்ட்டு யூ வில் லேர்ன் ஈஸிலி இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். யூ வில் லேர்ன். ஸோ you will decide your when you decide your exposure, you know your depth of field automatically. Now 4 தான் இந்த இடத்துல வெப்பன் சொல்கிறேன்னா, when I'm going to take a 100 mm shot, I'll tell I want an exposure of 1.9. Each and every shot we will decide our F number. As you know, this is T numbers. Exposure will decide. ஏன்னா it affects the depth of field. Depth of field affects the landscape. நான் இல்லை எனக்கு இங்கே 10 mm போட்டு போல்டாக இங்கே வைக்கணும், அப்போ அங்கேருந்து இந்த லேடி வந்து வியர்டாக வந்து இவங்கிட்ட கேமரா போடுக்கணும். ஐ வாண்ட் போத் ஆஃப் தெம் இன் ஃபோக்கஸ். நான் 100 mm போட்டு வச்சேன்னா அவங்க ஃபோக்கஸில் இருக்க மாட்டாங்க. காட் இட். அப்போ அவங்க வரும்போது கட் ஆகும். அப்போ நான் கட் பண்ணி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த ஷாட் இங்கே வைடு வைப்பாங்க. ஐ வாண்ட் அ வியர்ட் ஷாட் வேர் திஸ் கை இஸ் ஹோல்டிங் எ கேமரா. தட் கேர்ள் அப்ரப்ட்லி கம்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் த கேமரா. அப்போ வியர்டாக எனக்கு ஷாட் 10 mm போட்டுக்கிறேன், எவ்ரி திங் வில் பி இன் ஃபோக்கஸ். ஸோ அப்போ சாய்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் ஹேஸ் ஃபோக்கஸ். அந்த லென்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதே அதோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணுன்றதுக்காக தானே தவிர கன்வேயிங் எ ஸ்டோரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எந்த லென்ஸ் போட்டாலும் எந்த கேமரா வச்சாலும் இல்லை, ஸ்டோரி கன்வேடும். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஃபோக்கஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் சினிமா. தட் இஸ் வாட் இட். ஸோ யூ ஹேவ் அதை நான் சொன்னது தான், டீப் ஃபோக்கஸ்னா லைக் டெலிஃபோட்டோ, சாஃப்ட் ஃபோக்கஸ். நிறைய ரேக் ஃபோக்கஸ் இஸ் லைக் ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ், வாட் யூ டூ ட்வைஸ் யூ டூ, தட்ஸ் ஆல். ஸ்பிளிட் டயாப்டர் இஸ் நீங்கள் டரண்டினோ படத்தில் பார்த்துருக்கலாம், போத் ஏரியாஸ் இன் ஃபோக்கஸ் அது இருக்குது. டில் ஷிஃப்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில, அந்த 7ஆம் அறிவில் ஒரு சாங் வரும், அந்த என்னம்மா வா கண்ணம்மா, அந்த ஒரு பேத்தஸ் சாங் வருமே. Go and watch that song. That song was shot with tilt shift lens. You have lots of different camera filters and image manipulate பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபில்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். The split diopter my favorite shot. அந்த பாய்மொழி ட்ரெய்லர்லேயே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்ளோஸ்அப்பில் ஃபோக்கஸில் இருக்கும், பின்னாடி வரணும் ஃபோக்கஸில் இருப்பான். லைக் how it is possible? My eyes is in focus. 100 feet பேக்கில் வர ஒரு 100 பேர் வந்து ஃபோக்கஸில் இருப்பாங்க. That is not possible with the camera, right? Not possible. But when you use a split diopter, you can do that. So இந்த மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் லென்சஸ் இருக்கோ, you should go and like dig it. Only when you read it, you will be able to identify them. Tilt shift இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்காது யாருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம். லைக் யூ நோ டெலிவிஷன் 1:16:9. In cinema, we follow 1:2.35. That is the industry standard theatrical aspect ratio. 2.39 இருக்கும். That is anamorphic. இதெல்லாம் you would have come across like 4:3, 16:10. இந்த இதெல்லாம் aspect ratio you can customize and shoot your aspect ratio. Like இப்போ ஆர்டிஸ்ட்னு ஒரு படம், லைக் கிராண்ட் புடாபெஸ்ட் ஹோட்டல், நிறைய படங்கள் வந்து தே வில் ஷூட் வித் தேர் ஓன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ. இப்போ பரியேறும் பெருமாள் ஐ ஷா லென்சஸ் ஆல்சோ பிளே ரோல் இன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ. வென் யூ ஷூட் சூப்பர் 35னா 16:9 உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இன் ஃபிலிம் வி கால் சூப்பர் 35. So when you shoot super 35 or 16:9, what you know, it is 1:2 like 1.85 அவ்வளோதான் வரும். பட் ஆனால் நம்மளோட தியேட்ரிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் 2.35. வில் க்ராப் இட் அண்ட் யூஸ் இட். anamorphic it is a totally different thing. It you will have 2x wide. இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நான் இங்கேருந்து 16 mm போட்டு உங்கள் எல்லாரையும் காமிக்கணும்னா anamorphicல 50 mm போட்டு உங்கள் எல்லாரையும் காமிச்சிட முடியும். It will have 2x wide area. So I shot each and every film I would like to, so it gives a different psychological feel, right, when you use the lens. அந்த லென்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீதிங் எஃபெக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக சூப்பர் 35ல பண்ணும்போது தெரியாது, உங்களுக்கு ஷிஃப்டே தெரியாது. anamorphicல பண்ணும்போது யூ குட் ஏபிள் டு ஃபீல் த ஷிஃப்ட். ஒரு மாதிரி டைனமிக்காக இருக்கும். யூ கேன் ஈவன் புட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டூ சம்திங். அப்போது ஃபஸ்ட்டு படம் ஐ ஷாட் அண்ட் சூப்பர் 35.
பரியேறும் பெருமாள். செகண்ட் ஃபிலிம் இது மாலைநேரத்துக்கும் சூப்பர் 35. பட் எனக்கு அனமாஃபிக்கில் ஒரு கிரேஸ் இருந்தது. ஐ லைக் த வைடு. இப்போ நம்ம கில் பில்லாம் பார்க்குறோம், டாரண்டினோ ஃபிலிம்ஸ் நிறைய படம் பார்க்குறோம். நம்ம ஏன் அனமாஃபிக்கில் ஷூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஷாட் பாயமொழி எனக்கு அண்ட் கழுவத்தி முருகன் அனமாஃபிக் லென்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் நவ் ஐ எம் ஷூட்டிங் வித் ஃபுல் ஃப்ரேம். Full frame is nothing but your what is this camera? Your DSLR. DSLR is full frame. Full frame la இப்போ நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஃபுல் ஃப்ரேம் அனமாஃபிக். ஸோ லைக் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங். எல்லாரும் பண்ணுறாங்கன்றதுனால இல்லை, அதை வச்சு நம்ம எப்படி கதை சொல்ல போகிறோம், அதில் வந்து ஒரு கேரக்டரை நம்ம கம்போஸ் பண்ணும்போது எப்படி கம்போஸ் ஆகுது. லைக் இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம சூப்பர் 35 பண்ணும்போது 24 mm போடணுன்னா anamorphically 50. And if you're gonna put இதில் full frame anamorphically it might be 32. எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டே இருக்குன்னு பாருங்க. See, for a director, once you learn cinema screenplay writing or writing, you're not gonna learn anything craft wise. But a cinematographer has to constantly evolve. ஆனால் இது ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது, இது நீங்கள் ரொம்ப கேஷுவலாக பண்ணிட்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட், aspect ratio is not a easy thing. ஏன்னா சொல்கிறல lens is evolving, your cameras are இன்னைக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் இருக்குது, நாளைக்கு வேறு ஏதோ ஒன்று ஐமேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகும், அடுத்தது அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் ஆகும். ஸோ யுவர் லென்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் எவால்விங். தட் இஸ் வை ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். கலர் சைக்காலஜி இதெல்லாம் நீங்கள் நெட்லேயே படிச்சிருவீங்க. யூ நீட் டு நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட், so you have lots of rigs. I came to know you people have like had a workshop last time. This is a Steadicam. இதை வச்சு நீங்கள் சுற்றி படம் எடுக்கலாம். I think I wanted to bring this but we could not able to bring. This is a gimbal I used in பரியேறும் பெருமாள். இது வச்சு ஃபுல் படம். I personally operated the entire film ஃபுல்லாகவே. நீங்கள் you can use this. விஷயம் என்னன்னா, this is in the Russian arm with a jimmy jip on it. இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லைடு கிடையாது. See, everybody can get an equipment. இப்போ தான் பேசிட்டு இருந்தோம் உங்கள் சார் கிட்ட. லைக் யூ see all these equipments are used in Indian cinema. நிறைய பேர் நீங்கள்லாம் படம் பார்ப்பீங்க. இந்த ஸ்டெடிகேம் வந்து மின்சார கனவோ இது ராஜீவ் மேனன் படத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாம்பேவோ இது ஒரு படத்தில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. Can anybody say 5 shots in Indian cinema which is an amazing Steadicam shot? இல்லை. நான் இருக்க சினிமாவில் எத்தனை வருஷமாக எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 மிஸ்கின் யூசஸ் Steadicam well அண்ட் வெற்றிமாறன் யூசஸ் Steadicam well. அப்புறம் வட சென்னையில் வந்து அந்த ராஜன் கேரக்டர் போடுவாங்கல்ல, அந்த சீன் வாஸ் ஷாட் வெல். இட் வாஸ் டேக்கன் வித் Steadicam. ஏன்னா if you see Steadicam சூப்பராக யூஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸை யூரோப்பியன்ஸ் செம்மையாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கன்ஸ் டார்னோனோவ்ஸ்கி செம்மையாக யூஸ் பண்ணுவார். சில டேரக்டர்ஸ் வந்து Steadicam வந்து ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊரில் நம்மலாம் எப்படி தெரியுமா, எனக்கு Steadicam தரல மச்சான், அதனால தான் நான் ஒழுங்காக எடுக்கல படம். எனக்கு இது தரல, எனக்கு லென்ஸ் தரல, எனக்கு கேமரா தரல, இது தரல. யூ won't believe பரியேறும் பெருமாள் ஃபிலிம் was shot with a budget of 71 lakhs. I shot with the cheapest camera, cheapest lens available. The thing is, நீங்கள் என்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன ரிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது. அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க, வல்லவனுக்கு புல்லு மாயுதம் ஏதோன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ ஆடியன்ஸுக்கு வந்து தெரியாது. உனக்கு வந்து அன்றைக்கி லைட்டு கொடுத்தாங்களா, ட்ரோன் கொடுத்தாங்களா, உனக்கு சன்னு லைட்டு இறங்கிடுச்சா, அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது. அங்கெல்லாம் போய்ட்டு வேலைக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது. யூ ஷுட் நோ whatever you have, you should be able to give the best quality. That is very much important. You should know டைனமிக்காக ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும். Steadicam எடுத்துகிட்டு வச்சுருவீங்க, அங்கேருந்து நடந்து வருது ஒரு ஃபாலோ ஷாட் எடுப்பீங்க, நோ யூஸ். அதை நீங்கள் ட்ராலிலே பண்ணலாம், அப்படி ஒரு ஷாட்டே தேவையில்லை. த திங் இஸ் வி ஆர் ஸோ, உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து மச்சி நான் ஜிப் யூஸ் பண்ணேன் இன்றைக்கி, சூப்பராக இருந்தது. யூஆர் ஸோ இது நான் பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுன்றது அது பெருமைப்படுறதுல இருக்கிற இது வந்து உங்கள் விஷுவலில் காமிக்கணும். அந்த விஷுவலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லைன்னா, ஷார்ட்டில் அது பெருசாக தெரியலனா, பரியேறும் பெருமாள் ஐ ஷாட் வித் கிம்பல், இட் கேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல். Now I did one film, Parari and Manavan, I did completely with Steadicam. I'm 100% sure பரியேறும் பெருமாள் எப்படி வந்து கிம்பலில் வந்து
ஒரு சின்ன மேஜிக் இருந்ததோ இந்த 2 படமும் ஐ ஷாட் இட் ஸ்டெடிகம். ஸோ சூஸிங் த எக்யூப்மெண்ட் ஐ ஷாட் என்டே ஃபிலிம் இன் கிம்பல் இன் பெரியர் பெருமாள். பராரி அண்ட் மாணவன் என்டே ஃபிலிம் ஐ ஷாட் இட் ஸ்டெடிகம். ஸோ ஒரு கதை வந்து டிசைட் பண்ணும். நீ இது நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெடிகேம் வந்துட்டு ஒரு படத்தில் வந்து லிஸ்ட்டு போடுவாங்க. 50 நாள் ஷூட்டிங்கு, 35 நாள் ட்ராக் அண்ட் ட்ரால் இக்ரேனில் பண்ணுறோம், 5 நாள் ஸ்டெடிகேமில் பண்ணலாம், 5 நாள் ஜிம்மி ஜிப்பில் பண்ணலாம், 2 நாள் ட்ரோனு. திஸ் இஸ் லைக் அ மாடல். நீங்கள் படம் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்படி தான் ஒரு பட்ஜெட்டிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க. நான் என்ன சொல்லலாம், ஐ டோன்ட் நீட் எனி திங், ஐ வாண்ட் ஸ்டெட். நான் பராரி படம் பண்ணும்போது ஐ டோல் த ப்ரொடியூசர் ஐ டோன்ட் நீட் எனி திங், ஐ நீட் ஸ்டெடிகம் ஃபார் த என்டையர் ஃபிலிம். கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் சைன் த அக்ரிமெண்ட். ஏன்னா ஸ்டெடிகேமோட பட்ஜெட் ஒரு நாளைக்கு 30,000 வரும், மற்றதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு டெல் தட் ஃபிலிம், தட் இஸ் மை விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தட். நான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் சொன்னால் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ வாண்டட் தட். பாய்மொழி எனக்கு ஐ ஷார்ட் கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் வித் ஜிம்மி ஜிப். ஏன்னா ஐ ஹேட் மல்டிபிள் கேமராஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஆப்ரேட் த கேமரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம். ஐ வாண்ட் டு பி சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஈஸியாக பண்ணணும்னு நினச்சது. ஸோ தட் ஃபிலிம் டிமாண்ட்ஸ் ஏஸ்தட்டிக் அப்பீல். அதனால் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் சும்மா காமிச்சிட்டு போகிறதுக்காக கிடையாது. வென் யூ கெட் அன் எக்யூப்மெண்ட் அது டைனமிக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை கற்றுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் color theory, I think you have studied about it. Next slide போடுங்க. So if you are a cinematographer or a designer, even directors, இந்த காலத்தில் கலர் பெல்லட் இல்லாமல் நீங்கள் படம் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிடுவீங்க. சி why some film even after a long time you feel it is like so fresh and classical. இன்றைக்கும் காட்ஃபாதர் படம் பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கும் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லா படமே நம்ம ஆஃப்டர் 10 years 20 years 100 years கழிச்சு பார்க்கும் போதும் யூ ஃபீல் இட் இஸ் ஸோ ஃப்ரெஷ். யூ குட் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் த கலர்ஸ். எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா தே ஒர்க் வித் த கலர் பெலட். எவ்ரி டிரெக்டர் அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு பெலட் இருக்கும். நான் இந்த என் படத்தை இப்படி தான் பார்க்குறேன் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி இருக்கும். அது வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு மட்டுமும் கிடையாது. நான் ஒர்க் பண்ணுற படத்தெல்லாம் டேரக்டர்லாம் அந்த சைடே வரமாட்டாங்க. நீங்களே பார்த்துங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் எப்படி அது அவங்க படமாக இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் நோ யுவர் கலர் பெலட் பேசிக்லி. அப்போது these are some of the color mixing techniques. Monochromatic na it have seen like analogousna hernu ஒரு படம் இருக்கும், like billa first part, like it will have a steel blue look, right? So that is called monochrome. Pariyar Birmal is analogous color palette, and it will be completely like a dry and warm colors complete. It will not have any complementary colors, like odd colors இருக்காது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ அந்த படத்தில் ரெட்டே இருக்காது எங்கேயுமே. ரெட் இருந்ததுன்னா ரெட் ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ஹாவ் அ பிளெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா லைக் ரெட் அண்ட் சயன். ராயன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்னில் அதோட டன் த லைட்டிங் மேக்ஸிமம் ரெட் அண்ட் சயன்லேயே லைட்டிங்லேயே பண்ணியிருப்பாங்க. யூ குட் ஏபிள் டு டூ தட் வித் செட் டிசைன், ஆர்ட் டைரக்ஷன், காஸ்டியூம், எவ்ரி திங். அதுலேயும் இருக்கும், லைட்டிங்லேயும் அதை பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வை யூ குட் ஏபிள் டு ஃபீல் ராயன்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபி இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல். அண்ட் மிஸ்டர் சதீஷ் இஸ் த ஃபோக்கஸ் புல்லர் ஃபார் he is the focus puller for ராயன், விடாமுயற்சி, வேற என்னென்ன படம், அஜித் படம்லாம் நிறைய. ஓம் பிரகாஷ் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஓம் பிரகாஷோட ஃபோக்கஸ் புல்லர். he is doing my film also, 2 films continuously. லைக் அந்த அதுதான் சொல்கிறேன். லைக் இஃப் யூ ஹையர் அ வெரி குட் டெக்னீஷியன், நான் மானிட்டரில் பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காரேன்னா அவர் ஃபோக்கஸ் சூப்பராக பண்ணிவிடுவார், பிரச்சனையே இல்லை. வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோக்கஸ் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டான். நீங்கள் படம் பண்ணும்போது சூஸ் யர் டெக்னீஷியன்ஸ் வைஸ்லி. நான் வரும்போது கூட இங்கே கேட்டாங்க, இந்த பிபிடி நாம உட்காந்து பண்ணேன், எனக்கு போர் அடிச்சதுன்னு பண்ணேன். நீங்கள் இதில் பண்ணலாம், அதில் பண்ணலாம், ஏஐயில் பண்ணலான்னு எனக்கு சொன்னார். ஐ ஃபெல் போர்ட், ஐ டிட் இட் பிகாஸ் ஐ நெவர், நான் வந்து ஒரு லேப்டாப்லாம் ஏதோ ஒன்று சாஃப்ட்வேர் ஏதோ யூஸ் பண்ணதே கிடையாது வாழ்க்கையில். பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் மை ஜாப். இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ சம் டிசைன் ஒர்க், ஐ வில் ஹையர் அ வெரி குட் டிசைனர், ஐ பே ஹிம், he will give me the very good designs. எல்லா வேலையும் நம்மளே பண்ணிடணும், நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லா வேலையும் நம்மளே பண்ணிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா you will end up a worker. You will become a labor, you will not become a creator. எனக்கு போர் அடிச்சது நான் உட்காந்து பண்ணேன். ஓகே, எனக்கு இதோட பெஸ்ட்டாக வேணும்னா ஐ வில் ஹையர் சம்மன், ஐ வில் பே தெம், ஐ வில் கெட் த பெஸ்ட். ஸோ ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஐ ஹையர்ட் அ வெரி குட் ஃபோக்கஸ் புல்லர். ஐ எம் சிட்டிங் இன் த மானிட்டர் வெரி பீஸ்ஃபுல்லி. None of the shot is not going to be out of focus, but you could able to see lots of film as out of focus shots, right? நிறைய பார்க்குறீங்கல்ல, அப்போ எவ்வளோ திட்டுவாங்க ஆடியன்ஸ், காசு கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. அப்போ ஒன்றுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. யூ ஹையர் அ வெரி குட் ப்ரொஃபஷன், தட்ஸ் ஆல், ப்ரொஃபஷனல்.
So you have like this complementary, split complementary you would have seen in Stanley Kubrick's films. Clockwork Orange, அந்த மாதிரி படத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இதெல்லாம் சில லைக் எக்ஸிஸ்டிங் திங்ஸ். யூ கேன் கிரியேட் ஓன் கலர் பெல்லட். இப்போ நிறைய படங்கள், இப்போ அமேலி யூட் ஹவ் சீன், இட் வுட் ஹவ் பீன் நைஸ் ஃபார் தட் ஸ்பிளிட் காம்ப்ளிமெண்டரி திங். யூ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இப்போ இந்தியன் சினிமாலே கலர் பெல்லட்டில் நிறையா வந்துச்சு. தே ஆர் டூயிங் ரியலி குட். நெக்ஸ்ட், ஸோ உங்கள் ஸ்டில் கேமராவில் இருக்கிற எக்ஸ்போஷர் மாதிரி வி ஹாவ் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்போஷர், டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக், இந்த மாதிரி மீட்டர்ஸ் இருக்கும். இது கற்றுக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மாதம் ஆகும். ஸோ தோஸ் ஆர் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், யூ நீட் டு பிஃபோர் யூ ஆர் கோயிங் டு அசிஸ்ட் பை இட். ஐ ஹம்பிளி ரெக்வெஸ்ட் யூ, இதை வாங்கி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு போய் அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லைன்னா வாடகைக்கு எடுத்தாச்சும் கற்றுக்கோங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம். சி சம் பீப்புள் சே ஐ டோன்ட் ஈவன் யூஸ் அ லைட் மீட்டர். அவங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எனி சினிமாட்டோகிராஃபிஸ் டெல் மீ. இங்கே வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, நான் எங்கே கேமரா, நீங்கள் என்ன தெரியுமா ஆகும், நீங்கள் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் கேமரா வச்சு எக்ஸ்போஷர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சு பார்த்துப்பீங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் தெரியும், ஐஎஸ் தெரியும், எல்லாம் வச்சுருவீங்கல்ல. Got it? You are dependent on the camera by that time. Am I right? That is what you all are doing, right? But in professional cinematography, we won't do like that. I will say, I want light here. Seri, அங்கே தான் லைட் இருக்குது. சரி, அங்கே நம்ம ஆர்டிஸ்ட்லாம் வச்சுக்கலாம்னா I'll just take my meter, go read there, it will call to 8. I'm going to set. I will peacefully sit here. இப்படி தான் நடக்கும் ஷூட்டிங்கில். அங்கே ரீட் பண்ண மீட்டர் எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னு கேட்போம். ஆனால் 2.8 இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, கேமரா இங்கே வச்சுட்டு 24 லென்ஸ் போட்டுரு, ஜிப்பில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் 2.8 செட் பண்ணுவோம். இல்லை என்னோட டிசிஷன், ஐ மைட் லைக் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் 1/3 ஆர் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் டூயிங் தட். மானிட்டரில் உட்காந்துட்டு வில் செட் 2.8. வில் நாட் ஹோல்ட் த கேமரா, சி வாட் இஸ் த எக்ஸ்போஷர், ஹவு த ஏரியாஸ் ஆர், அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். ஒன்லி இஃப் யூ லேர்ன் திஸ். இல்லைனா இந்த பெரிய கேமராவை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வச்சு நான் எக்ஸ்போஷர் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் பண்ணுறீங்க, ஓகே. யூ கேனாட் டூ இட் இன் பிக் கேமராஸ். அண்ட் 3-4 கேமரா இருக்கும் ஷூட்டிங்கில். 5-6 கேமராலாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் பண்ண சிரிச்சிருவாங்க. ஸோ ஈஸி. கிவ் யுவர் அசிஸ்டன்சி, யூ ஹையர் அ வெரி குட் அசிஸ்டன்ட். அங்கேயும் பாருங்க எவ்வளோ கிரிமினல். ஒரு நல்ல அசிஸ்டண்ட்டை மீட்டர் ரீட் பண்ண கற்று கொடுத்துட்டு அவனே எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு போகிறான். ஸோ யூ ஹேவ் டிஜிட்டல் கேமராஸ், டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் அண்ட் அனலாக் மீட்டர். இட் டசன்ட் நீட் பேட்ரி ஆக்சுவலி. ஆனால் இது கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும். நெக்ஸ்ட், சப்போஸ் நீங்களாம் ஃப்யூச்சரில் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப் யூஸிங் லைட் மீட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் எக்ஸ்போஷர். உங்களுக்கு ஐ திங்க் யூ நோ ஹவு டு ரீட் எக்ஸ்போஷர் வித் இன்ஸ்டாகிராம், ரைட்? தெரியுமா? கோல் போஸ்ட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So you will read histogram, all these things. You will never come across zone system. Anybody knows what zone system is? I very well know you don't know. இந்த zone systemல வந்து பேக்ரவுண்ட் கிரே கலர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, வேறு எதுலையுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ வாட் வில் யூ டூ டு, சரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க, அது கரெக்டாக தப்பான்னு எப்போ தெரியும்? நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறீங்க, அது கரெக்டாக நினச்சிப்பீங்களா? ஸோ வாட் தே கால் இஸ் zone 5. புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சொன்னால். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக் வாட் இஸ் ஜோன் சிஸ்டம். ஒரு புக்கே இருக்குது அதுக்கு, ப்ராக்டிக்கல் ஜோன் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு. டிஜிட்டல் ப்ராக்டிக்கல் ஜோன் சிஸ்டம் ஃபிலிமில் இருக்குது, டிஜிட்டல் சினிமாட்டோகிராஃபி ஃபார் ஜோன் சிஸ்டமில் இருக்குது. திஸ் இஸ் வெரி மச் மஸ்ட். இப்போது உங்கள் டிஜிட்டல் கேமரா ஜீப்ரா பேட்டர்ன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஹவு டு யூ லைக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் இன்சைட் அ கிளாஸ் ரூம். வெளியே வந்து இன்சைட் அ கிளாஸ் ரூம் யுவர் எக்ஸ்போஷர்ஸ் 2.8, அவுட் சைட் இட் இஸ் 22. ஹவ் யூ ஆர் கோன் கண்ட்ரோல் இட்? உங்கள் கேமராவில் ஏதோ ஒரு மானிட்டரிங் மெத்தட் இருக்கும்ல, ஹவு டு யூ, எக்ஸ்போஷர் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குன்றது எதில் காமிக்கும் உங்களுக்கு? ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் த டிஎஸ்எல்ஆர், ஐம் நாட் யூஸிங் இட் எனிமோர். எதில் காட்டுவதில்ல? ஃபால்ஸ் கலர் இருக்கா வீடியோவில்? இந்த டிஎஸ்எல்ஆரில் ஃபால்ஸ் இருக்கா? ஜீப்ரா தானே. ஸோ ஜீப்ரா பேட்டர்ன் இஸ் தேர். ஸோ ஹவு யூ வில் மேனேஜ் 2.8 and 22? யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் த லைட். காட் இட்? சரி, அதை நான் க்ரியேட்டிவாகவே பண்ணுவேன். பரியர் பெருமையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் நான் 5-6 ஒர்க் பண்ணும்போது ஆல் த விண்டோஸ் வில் பி ப்ளீச்ட்.
ரைட். அது ப்ளீச் ஆகிறதுக்கு, அது ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கு ஐ நீட் டு புட் லைட் ஆர் ஐ நீட் டு ஷூட் வென் இட் இஸ் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் ஐ நீட் டு பிரிங் டவுன் 4 stops த இன்டீரியர் ஆம்பியன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக்கல் பிளானிங். wherever you are shooting. இப்போ நீங்கள் நிறைய படம் பார்க்குறீங்களா, பீக்கி பிளைண்டர்ஸ் பார்க்குறீங்க, ஹாலிவுட்டில் நிறைய படம் பார்க்குறீங்க, and the windows is bleached, overexposed. Am I right? How it is done? So they know the dynamic range of the camera. You should be able to first find the dynamic range. What is the dynamic range? How far the camera can capture light from the lowest aperture to the highest. Or 5 stops, 6 stops. The 18 stops எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் கிடையாது. Go and check how come 18 stops. Sunலே 18 stops கிடையாது. So like இதை படிங்க, இதை படிச்சிங்கன்னா your photographs will be like Peaky Blinders. இல்லைனா பொன்னியின் செல்வனில் அவர் கிரியேட் பண்ணுற இது லைக் யூ வில் அதான் இதுக்கு முன்னாடி பேசுறது கலர் சைக்காலஜி, ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ, கலர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல. யூ வில் நெவர் கம் அக்ராஸ் தீஸ் திங்ஸ். அப்போ என்ன ஆகுனா யுவர் இமேஜ் வில் பி ஃப்ளாட். இப்போ இங்கே ஃப்ளாட்டாக இருக்குல்ல, இந்த ஏரியாவில் வந்து லைட்டு இட்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட், லிட்டில் பிட் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட். இந்த இடத்துல ஐ வாண்டட், இப்போ இந்த ஏரியாவோட லைட்டிங் வந்து 2.8 or 4 சம்திங் இருக்குது ஃபார் 800 ISO. ஐ வாண்ட் 22க்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஐ வாண்டட் சம் லைட் ஹியர் ஆர் ஐல் பிளேஸ் சம் மிரர் ஹியர் சம்திங். 22 எக்ஸ்போஷர் வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் 2.8 and 4. அப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸே எப்போ வரும்னா வென் யூ குட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் தட் லைட் விச் இஸ் 22. அப்போ யூ நீட் டு லேர்ன் ஜோன் சிஸ்டம். யூ ஹாவ் புக்ஸ், யூ கேன் ரீட் இட். இது வந்து 10 நாளாக சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும். I just wanted to throw an idea so that those who want to become a cinematographer will not forget it. That's all. Next. இது வந்து false color. Like in this camera you will not have zebra or all those things. You will have something named false color. You will measure fall. In the இது வச்சு தான் like green is your 18% gray, your correct area, and bright purple is 1 step overexposed, and dark green is like bright purple is underexposed, and this areas are overexposed. Right side are overexposed. We'll always place green. ஒன்றுமே இல்லைங்க, அப்போ எவ்வளோ ஈஸி பாரு. மீட்டரில் மெஷர் பண்ணிட்டு 2.8ன்னு இங்கே வந்து நீ க்ரீன் ஃபால்ஸ் கலர் ஓப்பன்னா காமிக்கிறாது ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். க்ரீன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் எக்ஸ்போஷர் இஸ் ரைட். தட்ஸ் ஆல். பட் த திங் இஸ், இதே லொக்கேஷன், இதே லைட்டிங், இதே கேமரா, பிசி ஸ்ரீராம் ஒரு எக்ஸ்போஷர் வச்சார்னா கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த படம் தெலுங்கு படம் மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்க இதே லொக்கேஷன், இதே கேமரா, இதே லென்ஸ் போட்டு இங்கே வச்சாங்கன்னா பலன்னு இருக்கும். ஆனால் வேறு எக்ஸ்போஷர் இருப்பாங்க. ஆனால் லைட்டிங் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். இட் இஸ் த ஆர்டிஸ்ட். சி கேரவேஜியோன்னு ஒரு பெயிண்டர் இருப்பார். அவரோட பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹை கான்ட்ராஸ்ட். ஃபார் ஒரு இப்போ ஓம் பிரகாஷ் ராயன் பண்ண கேமரா நீங்கள் வச்சுன்னா ஹை கான்ட்ராஸ்டாக பண்ணுவார். இதே வந்து கலராக இப்போ மனோஜ் பர்மம்ஸ் மாஸ்டர் அவர் பண்ணுறாருல, அவர் பண்ணார்னா ரேஸ் குரா மாதிரி கலர் நண்பன் மாதிரி ஒரு ஷாட் வைப்பார். இங்கே the lighting is same, camera is same. That manipulation can be done in exposure only. Every school has, see some, இப்போ என்ன கேட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இங்கே 2.8 இருக்குன்னா யூ பீப்புள் வில் டேக், இல்லை எனக்கு டார்க்காக இருக்குது நான் 2 வச்சு நான் பிரைட்டாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு one guy will take. What I will feel is I feel this room is so, எனக்கு கான்ட்ராஸ்டாக வேணும். நான் வெறும் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பான் 2க்கு. Okay, what I will feel is this area is so dark, I would like to expose for the background where there is much light. 4 weapon, like making a silhouette shot. So this is an aesthetical decision, right? Creative decision. Exposure is so technically green is correct exposure for which area you want to expose. அந்த பையனுக்கு இங்கே வச்சா க்ரீன் வச்சா 2 வந்தது, அவனுக்கு கரெக்ட் எக்ஸ்போஷர். எனக்கு 4 வச்சா அங்கே எடுத்தால் எனக்கு கரெக்ட் எக்ஸ்போஷர். ஸோ அங்கே க்ரீன் வைக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எங்கே எக்ஸ்போஷர் வேணுமோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட். தட்ஸ் ஆல். சொல்கிறதுக்கு இந்த கேமராவில் பயம் இருக்க தேவையில்லை. யூ ஹேவ் ஃபால்ஸ் கலர், யூ கேன் டெல் யுவர் அசிஸ்டன்ட். இன் ஃபியூச்சர் வில் லேர்ன். சி தீஸ் ஆர் ஆல், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் IRE லெவல்ஸ், you should learn about it. You can go and learn about it. Next.
and we have like நான் சொன்னல இது we fix our exposure, like we fix our f numbers, so we have lights like daylights like 100 watts to 40 kilowatts, 40 kilowatts of light அவ்வளோ இருக்கு. இப்போ இந்த அந்த அது வந்து 36 வாட்ஸ், அந்த டைல் லைட்டோட இது வந்து 36 வாட்ஸ் தான் இருக்கும் ஹார்ட்லி. ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் 36 வாட்ஸ் எங்கே ஹார்ட்லி திஸ் வில் பி லைக் 400 ஆர் சம்திங், 400 வாட்ஸ் 200 வாட்ஸ் ஆர் சம்திங் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஜஸ்ட் இமேஜின் 4 கிலோவாட், 4 கிலோவாட் இஸ் 4000 வாட்ஸ். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹையஸ்ட் லைட் பல்போட இன்டென்சிட்டி 36 வாட்ஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி ரேஞ்சில். அவ்வளோதான். இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் இதிலலாம் போனீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் எல்இடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் யுவர் சினிமா லைட் இஸ் மினிமம் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 4 கிலோவாட் டு 9 kilowatt, 12, 16, 18, 20, 24, 40, up to 40 we have now. That is daylight, and you have tungsten light similarly like that, starting from 100 watts to like 18 kilowatts. Nariya and Mari, like you can create multiple sources. And we have LEDs now. Everything is LED. LED liyo adi lights irukku. You should be able to know what are the lights available first. When I sol ipo inge vandittu enak vandu 2.8 irukku exposure. I want to create a streak of light for 22 exposure venuna. You cannot do this with light. Okay, I will use a 18 kilowatt light and put the light at the back. I'll get the 22 exposure. But you will not have that mindset if you don't know எத்தனை கிலோவாட் லைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது. If you have to shoot 500 frames per second, 500 frames per second, இந்த பேந்தோம் கேமராவில் ஹை ஸ்பீட் ஷாட்ஸில் இந்த பாயமொழியில் பார்த்துருப்பீங்க வந்திருக்கும். அந்த ஷாட்ஸ் இருக்குது. யூ நீட் 200 kilowatts of light to take one shot. இந்த இடத்துல 24 ஃப்ரேம்ஸில் இப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் படம். இதே இடத்துல 500 ஃப்ரேம்ஸில் எடுக்கணும்னா யூ நீட் 200 kilowatts of light. அந்த அது 36 வாட்ஸ் இன்ட்டு 200 kilowatts கன்வெர்ட் பண்ணது எத்தனை லைட் வேணும்ன்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி அண்ட் சைஸ் ஆஃப் லைட் யூ நீட். நெக்ஸ்ட் லைட். ஸோ கம்போசிஷன் தெரியும், ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ தெரியும், ஃபோக்கஸிங் தெரியும். யூ நோ ஆல் டெக்னிக்ஸ் நோ, எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு. வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? சினிமாட்டோகிராஃபி. ஓகே, யூ நோ லைட்ஸ், யூ நோ எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் நவ், எல்லாமே தெரியும் நமக்கு. கலர் பெலட் எல்லாமே தெரியும். இது எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வாட் டு யூ டூ? சரி, நீங்கள் ஐ நீட் சம் ஒன் டு ஆன்சர். வாட் டு யூ திங்க் வென் யூ டேக் அ ஃபோட்டோகிராஃப்? ஃபார் யூ யூஸ் அ லைட்? எனி ஒன் பர்சன், வாட் ஃபார் யூ யூஸ் அ லைட்? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள் யாராச்சும், சும்மா சொல்லுங்கள், ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு தான். புரியல. வைபா? ஓகே, இன்டைரக்ட்லி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வேற யாராச்சும் சொல்லுங்க. பியூட்டி. நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தெரியணும். தட் இஸ் த பேசிக் திங். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஓகே இங்கே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா நம்ம டெக்னிக்கலி நம்ம டெய்லி என்ன பார்க்குறோன்னா, இந்த அம்ப்ரெல்லாவை இப்படி திருப்பி விட்டுருவாங்க, இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸை இப்படி திருப்பி விட்டுருவாங்க. தே பேசிக்லி வாண்ட் டு ஃபில் த ஃபேஸ். மூஞ்சி தெரிஞ்சால் போதும், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பொம்மை தெரியணும் அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி த ஃபேக்டர்ஸ். அப்புறம் இங்கே உட்கார்றவங்களுக்கு சரி இங்கே உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு ஒரு திருப்பி விட்டுருங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் போய்ட்டு கரெக்டான ப்ராப்பரான ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாமல் நீங்கள் போய் படம் பண்ண போனீங்கன்னா நிறைய யங் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸோட சரி ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு 100 பேர் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வராங்க. ஹார்ட்லி 1 or 2 இஸ் லைக் குட். ஒருத்தர் 2 பேர் தானே நல்லா பண்ணுறாங்க. எவ்ரிபடி இஸ் நாட் லைக் குட் இன் இட், ரைட்? ஏன்னா as you said, beauty. What is beauty? You said vibe. எல்லாமே கரெக்டு. The thing is, you're doing modeling. You're doing modeling with lights, aspect ratio, light metering techniques, reading all the technical books. 5 வருஷம் படிக்கிறேன், நான் அவ்வளோ பெரிய தில்லாலங்கடி, நான் இதை படிச்சுட்டேன் அதை படிச்சுட்டேன், எனக்கு வந்து நான் டரண்டினோ படத்தை 100 வாட்டி பார்த்துட்டேன், 1000 வாட்டி பார்த்துட்டேன், இவர் சார் சொன்னது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன். உன் இமேஜ் நல்லா இருக்காது. யுவர் ஃபுட்டேஜ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரைக்கிங்.
because you are not going to do lighting, modeling. Okay, you are just going to fill faces. If you're not going to be in the right school, right cinematographer guidance அவங்க கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் கூட ஒரு ஃபுல் படம் லைட் பண்ணி முடித்து மீட்டர் ரீட் பண்ணி அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வியூ ஃபைண்டரில் பார்த்து டிஐயில் போய் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி பார்த்தா தான் யூ வில் பிகம் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். இதை பண்ணாமல் யாரும் போயிட்டு இதில் பார்த்தா பொம்மை வந்ததுன்னு போயிட்டு கேமராமேன் ஆனீங்கன்னா நிறைய 100 பேரில் ஒருத்தராக இருப்பீங்களே தவிர nobody will notice you. So basic, if you have 4 lights, 5 lights, do modeling. What is, take the first photograph, you could able to see shadows. ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனை படத்தில் இந்த மாதிரி லைட்டிங் எத்தனை படத்தில் இருக்குது? இந்த ஹாஃப் லைட்லாம் நம்ம ஊரில் பண்ணுறாங்களா எங்கேயாச்சும்? இந்த செகண்ட் ரோவில் தேர்ட் இமேஜ், nobody is doing that, right? But if you see all Hollywood films, they're following it, right? Even I'm not doing it because of time constraints and so many things, but we try to do it most of the times. ஆனால் like the fact is cinematography நீங்கள் எல்லாமே படித்தது, இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ப்ராசஸும் சரி, லைக் ஹூ ஆர்டிஸ்ட்டை நீங்கள் அப்படி காமிக்கும் போது தான் when you do all these kinds of, see, there is lots of lighting patterns. லேசரா இது? லேசரா? ஓகே. ஸோ when you do all this kind of, there is the chiaroscuro lighting, Rembrandt lighting, அந்த மாதிரி நிறைய லைட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் இட். நான் மாலை நேத்து மயக்கம் படம், எவ்ரிபடி ஹஸ் சீன் இட். அந்த படம் ஃபுல் படம், ஐ பிளேஸ் த லைட் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ். வீட்டில் இருப்பாங்க, ஆனால் நான் எனக்கு வந்து ஸ்டொராரோன்னு ஒரு கேமராமேன் இருக்கார், விட்டாரோ ஸ்டொராரோ. அவரோட ஒர்க்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹி டிட் கேரவாஜியோ, ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபர்காட் த நேம்ஸ். அவர் எல்லா படத்துலையும் அண்டர் பவுன்ஸ் பண்ணுவார், லைட்டை கீழே தான் வச்சுருவார். இப்போ இந்த ரூமில் ஷூட் பண்ணணும்னா ஹில் பிளேஸ் த லைட்ஸ் டவுன், இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் ஃபுல்லாக வச்சுருவாங்க, அது மறைச்சி வச்சு பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த படம் ஃபுல்லாகவே நான் கீழே தான் லைட் வச்சேன். ஸோ இட் வில், நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பயாச்சும் போய் பாருங்கள், இட் வில் கிவ் அ ட்ராமாட்டிக் எஃபெக்ட். அதே வந்து ஒரு பெரிய கேஸ்டிங்கு, பெரிய ஹீரோ, பெரிய ப்ரொடக்ஷன் டிசைனில் பண்ணியிருந்தா இட் ஹட் ஹவ் ஒர்க்டு. So nobody noticed because that film was not a hit. So அந்த மாதிரி you can experiment. So what அந்த 40 kilowatt light அவ்வளோ லைட்டு சொல்லது எல்லாமே you are going to do modeling with it. Got it? நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அங்கே இருக்கீங்கல்ல, இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டி வந்து பாருங்கள். You all have the first, you have the back light, you have the screen light, that is your face light. Okay, your back light will be like 4 or something. இந்த ஃபில் லைட் ஒரு 1.4 ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். தேர் இஸ் அ ஹைலைட். இப்போ எனக்கு லைட், இந்த லைட்ஸ் டேரெக்டாக இருக்கா, ஐ வில் நாட் ஹேவ் பேக் லைட் பிகாஸ் தி ஸ்க்ரீன், ஐ டோன்ட் ஹேவ் பேக் லைட் பிகாஸ் தேர் இஸ் ஒன்லி ஸ்க்ரீன், திஸ் லைட் இஸ் டாமினன்ட் ஆன் மீ. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே பேக் லைட் இருக்குது ஆன் சம் பீப்புள் அண்ட் ஃபேஸ் இஸ் சிலவேட். தட் இஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் வாட் யூ வில் டூ இஸ், நேச்சரை பயங்கரம் அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன். நேச்சர் ஹஸ் all kinds of modeling and lighting. நீங்கள் நைட்டில் போயிட்டு தெருவில் நில்லுங்க, உங்கள் லைட்டிங் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நேச்சர் ஹஸ் எவ்ரிதிங். லைட்டிங் அப்சர்வ் பண்ணி அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஷார்ட் வைக்கலான்னு சொன்ன உடனே இந்த எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு லைட் இருக்குல்ல, இப்போ நான் இதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுன்னா, நாளைக்கு நான் ஒரு காலேஜ் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஐ வில் கிரியேட் அ பேக் லைட். ஐ வில் கால் மை எக்ஸ்போஷர் பேக் தென். ஒரு 5-6 எக்ஸ்போஷர் இங்கே ஒரு 2-8 வைன்னு சொல்லிவிட்டு ஐ வில் அட்ஜஸ்ட். பட் திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ. I take it from here. நான் வேறு ஆடிட்டோரியம் போய் பார்த்துருக்க மாட்டேன், எனக்கு இந்த லைட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் ஹியர். தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் அப்சர்வ் ஃப்ரம் நேச்சர். ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர், டைரக்டர் எப்படி ரைட்டிங்காக ஊர் சுற்றுறானோ, யூ ஷுட் கோ அண்ட் அப்சர்வ். டெய்லி லைஃப்பில் உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு லைட்டிங் கிடைக்கும். அண்ட் தென் யூ எக்ஸிக்யூட் இட். மாடலிங், யூ ஷுட் டூ மாடலிங். பேசிக்லி மாடலிங் கடைசியாக உங்கள் இமேஜில் நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ மாடலிங் வித் யர் லைட்ஸ். வேறு நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட எல்லா இதுக்கு முன்னாடி வந்த அத்தனை ஸ்லைட்ஸும், இதுக்கப்புறம் இருக்கிற அத்தனை ஸ்லைட்ஸும் ஒன்லி ஃபார் திஸ் இஸ் கோயிங் டு கன்வே எமோஷன்ஸ். கதை இதை வச்சு தான் சொல்ல போகிறோம். லைட்டிங் வச்சு தான் கதை சொல்ல போகிறோம். லைட்டிங் வச்சு தான் ஒரு எமோஷன் க்ரியேட் பண்ண. ஆஸ் யூ செட், வைப் கிடையாது. யூ ஆர் கோயிங் டு கன்வே த சப்கான்ஷியஸ் layer of the character. You're going to expose the character. Cinematographer's work ரொம்ப சூப்பர். டைரக்டரோட ஒர்க் வந்து when they write subconscious. The actors அவங்க சப்கான்ஷியஸாக அவங்க கூட டீல் பண்ணுவாங்க.
when on set, they deal consciously, but a cinematographer's work is invisible. You talk to the audience subconsciously, like a painter. A painter cannot go and interact with the audience with dialogues. A cinematographer cannot interact with the audience with the dialogues or music. You don't have anything. A director has music, dialogue, so many things, right? ஆனால் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு என்ன இருக்கு? லைட்டிங், கேமரா மூமெண்ட், ஃப்ரேமிங். உனக்கு எவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் இந்த ஷார்ட்டை சொல்லணும், என்ன லைட்டிங் வைக்கணும் இதில். ஸோ டேக் கண்ட்ரோல் ஓவர் தட், மாஸ்டர் தட். ஆனால் இந்த லைட்டிங்கு, ஃப்ரேமிங்கு, கேமரா மூமெண்ட் எல்லாம் கடைசியாதுக்கு மாடலிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாடலிங்ன்ற வார்த்தை மைண்டில் வச்சுக்க. நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு ஷார்ட் வச்சிங்கன்னா, எனி ஷார்ட், வாட் இஸ் த மாடலிங்? நான் என்கிட்ட இருக்கிற லைட்டை வச்சு நான் என்ன மாடலிங் பண்ணுறேன், என்ன லைட் பண்ணுறேன், அதுதான் என்டையர் ஃபிலிம். ஒரு ஷாட்டுக்கும் நீங்கள் பண்ணுறது என்டையர் ஃபிலிம்கில் வந்து நம்ம ஒரு படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது ரீசன் அதுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So we have, see, you can see these are interesting. I think you won't be using any lighting filters now, right? Lighting ன்ட்டு ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. லைக் யூ ஹாவ் ராயன் படம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ மே லைக் இட் த டீல் ஆரஞ்ச் லுக். ஏன்னா இட் ஹஸ் இதில் இப்போ இந்த கேமராலாம் வி டோன்ட் யூஸ் மச் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ். ப்ரீவியஸ்லி வில் பி யூஸிங் லாட்ஸ் ஆஃப் வார்ம் இப்போ அப்போகலிப்ஸ் நவ் அந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபில்டர்ஸ், நிறைய ஃபிலிம் டைமில் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும். பட் நவடேஸ் இன் கேமரா வி ஆர் நாட் யூஸிங் மச் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ லைட்டிங் இன்னொன்று சொன்னேன், யுவர் ஐஎஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், கலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னேன்னா, அப்போ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் கலர்ஸ்? சேஞ்ச் பண்ணுவோம், நைட்டுக்கு ஒன்று, டேக்கு ஒன்று பண்ணும். பட் ஸ்டில் ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் கலர் டெம்பரேச்சர் டிஜிட்டல் சினிமா, டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி, ரைட்? நீங்கள் அந்த லைட் எப்படி இருக்கோ அப்படியே ஃபோட்டோ எடுப்பீங்கள்ல. as I said, I will fix my exposure in this camera. We will fix what kind of colors should be there in the frame. என்ன கலர், இப்போ வெரி சிம்பிள். இஃப் ஐம் கோன் ஷூட் ஹியர், எனக்கு திஸ் ஒயிட் லைட் இஸ் போரிங் ஃபார் மீ. I'll put a half CTB blue light, blue filter, half CTB ன்னு சொல்லுவோம். அது half CT blue, கலர் டெம்பரேச்சர் ப்ளூ. அந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது, ஒரு 1000 ஃபில்டர் இருக்கும். எனக்கு அதில் half CTB போடுறான்னு சொன்னால் இட் வில் பி ப்ளூ. மை கலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இட்ஸ் கோன் லுக் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ஐ கேன் புட் வார்ம் ஃபில்டர்ஸ். இந்த மாதிரி லைட் இப்போ இந்த லைட் இருக்குது, யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சீயிங் இட் ஒயிட். யூ கேன் மாடிஃபை இட். யூ ஹேவ் நவ் LED லைட்ஸ், ரைட்? இட் ஹாஸ் RGB, ஆல் தீஸ் கலர்ஸ். அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக இன்றைக்கி இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோலேயே கலர்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல. பட் இட் வில் நாட் ஒர்க் ஃபார் லார்ஜ் ஏரியா. ஸோ லார்ஜ் ஏரியாஸ் யூ வில் பி யூஸிங் லைக் லைட்டிங் ஃபில்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் லைக் லார்ஜ் ஏரியா லைட்டிங். நம்ம லார்ஜ் ஏரியாக்கெலாம் எப்படி லைட் பண்ணி, தீஸ் ஆர் ஆல் அவைலபிள் இன் பின்ட்ரெஸ்ட். நான் இதில் இருக்க எல்லா இமேஜஸும் பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து தான் எடுத்தேன். Einstein told something, you know what? Creativity is nothing but hiding your resources. But I'm giving all my resources because என்னை வின் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. I would like to give it to everyone. நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காமிக்கக்கூடாது, கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம். there are people. But when you are like doing your own things, like ஏன் சொல்கிறேன்னா, ரிசோர்ஸஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணுங்கள். பின்ட்ரெஸ்ட் ஹேஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் எவ்ரிதிங். நீங்கள் எனி கிவன் டெக்னீஷியன், வாட் எவர் இட் இஸ், உங்களுக்கு டிசைனர் ஆகணும், உங்களுக்கு டைரக்டர் ஆகணும், உங்களுக்கு கோடிங் பண்ணணும், எதுவாக இருந்தாலும் இமேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஐ கலெக்டட் ஆல் தி இமேஜஸ் ஃப்ரம் பின்ட்ரெஸ்ட் ஒன்லி. யூ கேன் டூ தட். நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் லார்ஜ் ஏரியா லைட்டிங் எப்படி பண்ணணுன்றதுக்காக ப்ரீவியஸ் காட்டுங்க. ஒரு என்டையர் ஸ்ட்ரீட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்ன இருக்கோ அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தே லைட், தே டூ திஸ். நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மூன் பாக்ஸ். இது வந்து ஒரு ரூம் சைஸ் இருக்கும் இந்த பாக்ஸு. நைட் எஃபெக்ட் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி வில் புட் ஆல் திஸ், ஒரு 20 kilowatts ஆஃப் லைட்ஸ் போட்டு வில் கிரியேட் லைக் திஸ் டு லைட் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஏரியா லைட் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். சரி, இல்லைனா ஒரு வாலிபால் ஸ்டேடியம், ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்டேடியமில் ஒரு கால்வாசி பண்ணலாம் இது மாதிரி ஒன்று போட்டால். ஸோ இதெல்லாம் லைக் ஐடியாஸ். லைக் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல ஷூட்டிங்னா, இப்போ இஃப் ஐ எம் கோன் ஷூட் ஹியர், இப்போ ஒரு ஃபிலிம் பேக்ரவுண்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத இங்கே ஷூட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோன்னா, தில் பிரிங் ஆல் த லைட்ஸ் அண்ட் புட் எவ்ரிவேர்
Okay, but I am the director. My shot is like first shot வெளியே வந்து I want 10 mm. 10 mm போட்டு என்டையர் ரவுண்டு ஃபுல்லாக அங்கேருந்து வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடித்து ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடித்து இங்கே வந்து நிற்கணும். யூ கேனாட் பிளேஸ் எனி லைட். ஸோ பீயிங் எ சினிமாட்டோகிராஃபர் யூ ஆர் சேலஞ்ச்ட். ஐ சே யூ கேனாட் புட் எனி லைட் ஆன் த கிரவுண்ட். வாட் யூ வில் டூ? வெரி ஈஸி. புட் த லைட் ஆன் த சீலிங். ஓகே, யூ நோ வாட். சரி, இவ்வளோ கேப்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கங்கே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்னடா லைட்ஸ் வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோ. டைரக்டர் சொல்கிறாரு, நான் சீலிங்கையும் காட்டுவேன். காமி, பிரச்சனையே இல்லை. நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி I'll put like these kind of lights which is available, which is practically like put on frame. அந்த மாதிரி லைட்ஸ் போட்டிங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லைல்ல. ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லைக், எனக்கு எவ்வளோ டிரெக்டர் ஷார்ட் காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரோ யூ குட் ஏபிள் டு லைட் ஃபார் தட். நீங்களே என்ன தெரியுமா, நீங்களே இன்றைக்கி ஷார்ட் ஃபில்ம் பண்ணது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஒரு 10 ரூமுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ரூமில் போய்ட்டு சுற்றி லைட்லாம் வச்சுட்டு கேமரா வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அந்த லொக்கேஷனையே காமிக்காமல் ஃப்ரேமிங் அழகாக இல்லாமல் லைட் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த வச்சுட்டு மிச்சம் மீதி இருக்கிறதுல ஷூட் பண்ணிட்டு வரீங்க. மச்சான் இங்கே இப்படி ஒரு ஷார்ட் வேடனா மச்சி லைட் வந்துடும் மச்சி ஃப்ரேமில். இந்த டைலாக் எல்லாருமே சொல்லுவீங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் லைட்டிங் டோன்ட் டூ தட். அந்த ஒரு பெட்ரூம்க்கு போகிறோம், ஒரு ஹாலுக்கு போகிறோன்னா அந்த ஹாலை கேரக்டராக காமிக்கிறது தான் நம்மளோட வேலையை தவிர லைட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்காக வந்து என்னால் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது வந்து முட்டாள்தனம். வென் யூ ஆர் அ டைரக்டர் பி ஸ்டபன். ஏன் ஷார்ட் இதுக்கு நீ லைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபைனலி கிரேடிங். நீங்கள் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிரேடிங் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஆஸ் லைக் ஐ செட், லைக் செலக்டிங் யுவர் ஃபோக்கஸ் புல்லர். கிரேடிங் பண்ணுறவங்க வந்து இஸ் அ கலரிஸ்ட். கலர் டைமிங்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்சுவலாக கிரேடிங் சொல்லக்கூடாது. ஸோ என்னோட கலரிஸ்ட் வந்து விக்ரம்லாம் பண்ணவர் தான். ஹி இஸ் நம்பர் 1 கலரிஸ்ட் இன் இந்தியா. So that is also I select the right colorist so that like என் படம் ரொம்ப நல்லா வரும். Grading they do in baselight, quantal, Da Vinci, so many things. Select the right person. அதே மாதிரி like as like you do, we don't fix the tone finally in grading. Okay, post production இல்லைன்னு நினச்சிங்க. When you are a cinematographer there is no post production at all. If you go to able to bring your image in camera itself, you will be the best cinematographer. இந்த இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, அங்கே பார்த்துக்கலாம், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிக்கலாம், அங்கே இந்த கலர் பண்ணிவிடுவேன், இந்த கலர் பண்ணிவிடுவேன், அதெல்லாம் கிடையாது. வாட் எவர் யூ ஆர் bring it in camera. இன் கேமராவில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு யூ வில் பி லைக் அட்ஜஸ்டிங் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். யூ கேனாட் கோ அண்ட் அட்ஜஸ்ட் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். Next. That's all. Okay. If you ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுனாங்க, பாதி பேர் தூங்கிட்டாங்க. வேற ஏதாச்சும்? சதீஷ்கே தூக்கம் வந்துச்சு போல நான் சொன்னதெல்லாம். சினிமாட்டோகிராஃபி போரிங்னு சொல்ல மாட்டேன், புடிச்சவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் எனி திங் யூ கேன் லைக் வில் ஹாவ் அ Q&A செஷன். வாட்ஸ் த டைம்? யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இஃப் யூ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா பாஸ் த மைக். இது ரிலேட்டடாக இல்லை. லைக் ஐ ஹவ் ரெட் 30 ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் புக்ஸ். ஐ எம் கோயிங் டு டைரக்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஐ ஹவ் ரிட்டன் மை ஓன் ஸ்கிரிப்ட் மை செல்ஃப். உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுன்னா எடிட்டிங் ஐ ஹவ் ரெட் ஒரு 10 புக் படிச்சு எடிட்டிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஃபிலிம் மேக்கிங் பற்றி எது தெரியணுன்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ஜென்ரலி இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். சரி. மைக் ஆன் பண்ணுங்க. எஸ் சார், இப்போ நான் வந்துட்டு ஃப்ரேமிங் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக கற்றுக்கணும். இப்போ நான் புது ஃப்ரேமிங் இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு பேசிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும்ல சார். அதை நான் எதுலேருந்து கற்றுக்கிறது? அந்த புக்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த புக்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. ஃப்ரேமிங் உங்களுக்கு புக்ஸு நான் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாமே லைக் பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, DSLR ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் ஐ டு பி ரியலி ஆனஸ்ட் ரெட் ஒன்லி ஹைலி டெக்னிக்கல் புக்ஸ். நான் குட்டி குட்டி புக்ஸ்லாம் படித்ததில்லை.
சைட்ஸ் ஆன் மோஷன், நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. கம்போசிஷன் இஸ் ஜஸ்ட் 10 pages ஆஃப் சாப்டர். அது பெருசாக எனக்கு எந்த புக்கில் படிச்ச ஞாபகம் இல்லை. வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் புக்ஸ். கம்போஷன், சைட்ஸ் ஆன் மோஷன் ஒரு புக்கில் நார்மலாக, ஏன்னா ஒரு கஷ்டமான புக்கில் போயிட்டு அதை படிக்கிறத விட ஈஸியாக லைக் லேர்ன் இப்போ அந்த ஒரு இமேஜ் அமிச்சல்ல, அந்த ஒரே இமேஜ் போதும் நீங்கள் அதை பார்க்குறதுக்கு. பட் யூ கோ அண்ட் ரீட் இட் இன் கம்போசிஷன்னே புக் இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு புக் இப்போ எழுதியிருப்பாங்க. நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் வி ரெட் இன் அமெரிக்கன் சினிமாட்டோகிராஃபர் மேனுவல், ஹைலி டெக்னிக்கல் புக். நீங்கள் கேமராமேன் ஆகிடுவீங்க அந்த புக் படிச்சிங்கன்னா. அதில் 10 pages கம்போஷன் இருக்கும். சைட்ஸ் ஆன் மோஷன் ஒரு புக் படிச்சிருக்கேன், அதில் ஒரு 10 pages கம்போஷன் இருக்கும். பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு ஒரு புக் படிச்சிருக்கேன், அதில் இருக்கும். சினிமாட்டோகிராஃபிக் தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. நீங்கள் வாட் எவர் புக் யூ ரீட் ஃப்ரம் ஃபோக்கல் ப்ரெஸ் அந்த ஒரே ஒரு பப்ளிஷர் மட்டும்தான் டெக்னிக்கலி அகாடமிக்கலி குவாலிஃபைட் ரைட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதில் எழுதுவாங்க. இந்த இன்டர்நெட்டில் படிக்கிறது, அப்புறம் யூடியூப்பில் நெவர் ரீட் ஆன் யூடியூப் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். தயவு செஞ்சு திரைக்கதை புக்கு, ஸ்க்ரீன் பிளே புக்கெல்லாம் சேவ் த கேட்லாம் 10 minutes போட்டிருக்கான். மனசாட்சி இல்லை. இட் டுக் மீ லைக் 8 hours for me to read the book. How it is possible to put it in 10 minutes? You cannot do that. Nobody can do that. Those idiots, they don't even read the book. அவன் இன்னொரு வீடியோ பார்ப்பான், அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே வீடியோ போட்டுருவான். தயவு செஞ்சு நெவர் லேர்ன் எனி திங் இன் யூடியூப் ஆர் வெப்சைட்ஸ். நம்ம வெப்சைட் ஒருத்தன் எழுதுறான்னு பார்த்ததுக்கு உடனே என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே திஸ் இஸ் கரெக்ட்னு நினைப்போம். பட் யூ டோன்ட் நோ தட் இடியட் இஸ் ரைட்டிங் இன் த ரைட் வே ஆர் நாட். Why don't you go and read the book entirely? If you want to achieve in life, if you want to learn something, go and read the book. ஒரு வாட்டி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். If anybody is going to read the book Save the Cat, just go and watch the video, 10 minutes video which is available in internet. Somebody has posted it. இல்லை யார் அவன் ஃபாரின்லேயே கூட இருக்கட்டும். Because see, I am a professional. I am not going to post a video, YouTube video. இப்போ நான் இந்த ஜோன் சிஸ்டம் எங்கேயாச்சும் இருக்கா யூடியூப்பில்? எங்கேயாச்சும் இருக்கா? Whether you come across, you're not going to come across. கலர் டெம்பரேச்சர் நான் சொன்னேன்ல, யூ வில் நெவர் கம் அக்ராஸ் திஸ் கலர் டெம்பரேச்சர். அவன் கொடுப்பான் கலர் டெம்பரேச்சர், பிளாக் பாடி ரேடியேட்டர், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தே வில் கிவ். தே வில் நாட் டீச் யூ கலர் டெம்பரேச்சர். They, because those who are in internet, they're not masters, they're not academically qualified. They are some bored souls. They want to make money, they want to create some videos. They're creating some videos reading websites. அவங்க ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் படிப்பான். வெப்சைட்டில் போட்டவன் என்னன்னா, அவன் ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு அவன் புரிஞ்சதை அவன் எழுதுவான். அந்த அரவேக்கார்டோட வெப்சைட்டை படிச்சுட்டு இவன் ஒன்றும் பாதியமாக ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் ஒன்று போடுவான். அது கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், ரீட் ஃப்ரம் அகாடமிக் புக்ஸ். எனி டிசைபிள், எனி திங் லைக் டிரெக்ஷன் ஆர் சவுண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். நான் அதான் ஐ டோன்ட் ஸ்டடி இன் யூடியூப். ஐ டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்கிட்ட ஃபஸ்ட் பேட்ச், ஐ ரன் அ ஃபிலிம் ஸ்கூல். ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஒரு 8 பேர் வந்தாங்க. 8 பேருமே டிகிரி விஸ்காம் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க எல்லாருமே. ஒன் கை வாஸ் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர். அந்த எல்லாருமே வந்து நான் செலக்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே தேர் ஆல்ரெடி சம் கைண்ட் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியில். அப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். எல்லோரும் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்களான்னா, வி வாட்ச் யூடியூப், எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் என்கிட்ட ஜாயின் பண்ண வந்தாங்க. when I started taking classes, every time I used to ask, நீ யூடியூப்பில் பார்த்தது கரெக்டாக இருக்கான்னு கேட்பேன். அப்போ அவங்க சொன்னது தான், யூடியூப்பில் எல்லாமே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஐ வாட்ச் யூடியூப் மை செல்ஃப், எல்லாமே தப்பு. டெக்னிக்கலி எவ்ரி திங் இஸ் ராங். சம் திங்ஸ் இந்த லென்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை கேமராவோட அன்பேக்கிங் த கேமரா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். பட் யூ கேனாட் கோ அண்ட் ரீட் கலர் மீட்டரிங் டெக்னிக்ஸ். எங்கே போய் படிக்க முடியும்? ஸ்க்ரீன் பிளே ரேட்டிங் எங்கே போய் படிக்க முடியும்? யூ கோ அண்ட் ரீட் ராபர்ட் மெக்கி. ரிலீஜியஸ்லி ரீட். ஏன் போய் வீடியோ நெவர் எவர் ஒரு புக்கை வீடியோ போட்டாங்கன்னா அதை படிக்காதீங்க. யூ வில் நாட் கெட் த என்டையர் எசன்ஸ். நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிங்களே, கம்போஷன். யா, யூ கேன் லேர்ன் கம்போஷன் ஃப்ரம் தோஸ் புக்ஸ், பட் ரீட். அதை படிச்சுட்டு சி ஆல்வேஸ் லேர்ன் த ரூல்ஸ் அண்ட் பிரேக் இட். ரூல்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் டு பி broken. ஓகே, அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே ஷார்ட் வச்சிங்கன்னா your image is going to be boring. இப்போ இந்த ரூல்ஸ்லாம் சொன்னல, திஸ் டசன்ட் ஃபிட் ஃபார் ஓல்டு பாய் ஃபிலிம். ஓல்டு பாய்னு ஒரு படம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் இருக்காது. டாரண்டினோ படம் இதில் இருக்காது. ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் இதில் இருக்காது. யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸ் இதில் இருக்காது. வாங்கர் வாய் ஃபிலிம்ஸ் இதில் இருக்காது.
பட் யூ ஷுட் நோ கம்போசிஷன் டெக்னிக்ஸ். நெக்ஸ்ட். சார் இப்போ நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க சார். மோக்கோ போட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? மோக்கோ போட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் மோக்கோ போட்டில்? சார் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? நான் இன்ஜினியர் கிடையாது, அதை வச்சு எப்படி படம் எடுக்கணும்னா நான் சொல்ல. சி மோக்கோ போட் இஸ் அ ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட். யூ கேன் டெல் சி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை வந்து இங்கேருந்து அந்த இடத்துக்கு 3 செகண்ட்ஸில் போ, ஒரே மாதிரி ஒரே ஸ்பீடில் 10 km/h 3 செகண்ட்ஸில் போன்னு சொன்னால் ஹீ கேனாட் டூ த 10 times. ஒரே மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ வி டேக் அ robotic equipment, it will do it for you. You can sit and just press the start button, it will do it for you. அதை நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதான் கற்றுக்கணும். ஸ்டடி கேம்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, அது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? நான் வச்சு படம் எடுத்து காட்டலாம், வாயில் சொல்ல முடியாது. ரைட். மோக்கோபோட் தான் யூஸ் பண்ணாங்களே, இதில் விக்ரமில் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் நீங்கள் விஜய் ஃபேன் போல அதெல்லாம் மோக்கோபோட் பற்றி கேட்குறீங்க. எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே, பார்க்குறீங்களா? அவ்வளோதானே. தட்ஸ் ஆல். சி யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ஷார்ட்ஸ். அதான் சொல்கிறேன். அவங்க ஒன்று பண்ணிட்டாங்க, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை இப்படி டைனமிக்காக இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் யோசிங்க. சீனுக்கே யூஸ் பண்ணலாமே. நம்ம ஊரில் இப்போ தான் ஃபைட்டுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களாம் சீனுக்கே யூஸ் பண்ணி முடிச்சு போய் 10 வருஷம் முன்னாடி சீனுக்கே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம வந்து ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும். why don't you use the scene? ரைட். நீங்கள் யோசிங்க. சாங்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம், சீனுக்கு நார்மலாக ஒரு சீனுக்கே யூஸ் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஹாய் சார். ஸோ நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெஷலைஸ் இன் டிரெக்டிங். அப்போது செட்டில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ்குள்ளே கிரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் வரும்போது அதை எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுறது? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலாபரேட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு அப்படி கொலாபரேட் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் மெனி கிரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் சார். ஸோ எனக்கு அந்த டைமில் வந்து நான் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணேன்னா எனக்கு தெரில. ஸோ நீங்கள் என்ன ஹேப்பன்ஸ், யூ வில் க்ரோ அப். எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் தட். அது என்ன சொல்கிறது, ஃபஸ்ட்டு லைக் நான் சொன்னல, ஐ எம் வெரி மச் ஈகோயிஸ்டிக். நான் ஷார்ட் ஃபிலிமே பண்ணாலும் நான் சொல்கிறது தான் ஷார்ட்டு, நான் சொல்கிறது தான் ஃப்ரேம், நான் சொல்கிறது தான் எல்லாம். எய்தர் யூ ஷுட் பி டிக்டேட்டர் ஆர் யூ ஷுட் பி டிபெண்ட் பர்சன். இல்லை நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்று பண்ணலாம், இது நல்லாயிருக்கும். அப்போது நீ அப்படி 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறனா யூ டிபெண்ட் ஆன் ஹிம். யூ ஷுட் அக்செப்ட் சர்டன் திங்ஸ் அண்ட் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். நான் டிபெண்ட்டாகவும் இருப்பேன், ஆனால் எனக்கு க்ரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் வருதுன்னா உனக்கு நாலேஜ் இல்லை, ஆனால் ஈகோ காட்டுவேன்னா முடியாது. உனக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா நீ வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து இல்லை இப்படி பண்ணிக்கலாம், அப்படி பண்ணிக்கலாம், அப்படி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன் நானும் சொல்கிறேன், இப்போ நான் படம் பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு ஷார்ட் எடுங்க, அப்படி ஒரு ஷார்ட் எடுங்க, அப்படி ஒரு ஷார்ட் எடுங்க, டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, டெய்லி தலை சுற்றும், டென்ஷன் ஆகும். அதெல்லாம் மீறி தான் அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு கன்வின்சிங். ஐ ஹாவ் ஈகோ. எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஷார்ட்டை வைக்கக்கூடாதுன்ற ஈகோ எனக்கு இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் இட் மேட் பி குட், ஐ வில் அக்செப்ட் இட். என் அசிஸ்டண்ட்டே சொல்லலாம், இந்த ஷார்ட் நல்லா இருக்குண்ணா, வெயிடா நல்லா இருக்குடா, அவ்வளோதான். நல்லா இல்லாமல் ஒன்று அவன் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது பேசிக்லி க்ரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் ஏன் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒன்று அவன் உங்களோட கேவலமாக யோசிக்கணும், இல்லை நீங்கள் அவனோட கேவலமாக யோசிக்கணும். இது 2 நாள் தான் வரும். நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து நல்லா ஒன்று யோசிங்க. in the shooting spot or any given work scenario, personal ego, எனக்கு personal ego கிடையாது. Understand, there is a difference between personal ego and professional ego. I don't have personal ego here or in my workspace. That is all professional ego. Professional ego to enhance that particular shot. என்கிட்ட நீங்கள் டேரக்டர், நான் கேமரா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்களும் என்ன சண்டை போட்டுருவோம். நான் என்ன சொல்லுவேன், நீ நல்லா ஆம்பளையாக தான் என்னோட சூப்பர் ஷாட் சொல்கிறான்னு சொல்லுவேன். நீ செம்ம டெக்னீஷியன்னா என் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லுவேன், அவன்னா அவ்வளோ பெரிய இதுவா, முடிஞ்சா என் அளவுக்கு படம் எடுக்க சொல்லு. ஓப்பன் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன், மைக்லேயே சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். நீ ஷார்ட் சொல்லு, அதோட சூப்பரான ஷார்ட்ஸு. அவன் எழுதியிருப்பான் ஸ்கிரிப்ட், அவன் ஸ்கிரிப்டுக்கு நான் ஷார்ட் சொல்லுவேன்.
எந்த தான் சூப்பராக இருக்கும்? பிகாஸ் ஐ ஹவ் 19 years of experience. நீங்கள் அப்போது தட் இஸ் நாட் பர்சனல் ஈகோ. நான் பர்சனலுக்கே வரல சினிமாக்குள்ளே. தேர் இஸ் நோ பர்சனல், நத்திங் இஸ் பர்சனல். ஒன்லி யுவர் சப்கான்ஷியஸ் ஒர்க். நீங்கள் டிரெக்ஷன் பண்ணும்போது ஆக்டிங்லேயோ இங்கேயோ தான் பர்சனல் ஒர்க் வருமே தவிர, நீங்கள் செட்டில் 4 பேர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது there should not be any personal ego or personal thing. உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா you have ego problems or that guy has ego problems. யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒன்று நீங்கள் உங்கள் ஈகோ விட்டுறணும். நீங்கள் அவனை வச்சு வேலை செய்யணும்னு நினச்சி தப்பு. முதல்ல உங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக பேசினான்னா, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரைட் பர்சன் who is highly talented at the same time who is collaborative working. இல்லை உங்களை புரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரியுமா, உங்களோட புத்திசாலியாக ஒருத்தர் நீங்கள் ஹையர் பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் ஒன்று கேட்பீங்க, அதை அவன் கொடுக்க மாட்டான். ஆனால் அவன் அதை விட நீங்கள் கேட்கறதோட சூப்பராக அவன் கொடுப்பான். நான் கஷ்டப்பட்டு ப்ரொடியூசர் பிடிச்சி நான் காசு போட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து நான் சாப்பாடு எங்கள் கொடுத்து நான் சொல்கிற ஷார்ட்டை வைக்க மாட்டான். இவனையா நான் படத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த ஈகோ அதை விட்டுட்டு, என் கதைக்கு என்னை விட சூப்பராக ஷார்ட் சொல்கிறானே, ஐ லவ் யூ மச்சான்னு சொல்லுங்கள், உங்கள் படம் நல்லா வரும். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் முன்னாடி அந்த சூப்பர் 35க்கும் அனமார்பிக் லென்ஸுக்கும் வந்து வைட் டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னீங்களே. ஸோ அந்த ஷார்ட்டில் ஐ மீன் அந்த 2 லென்ஸில் யூ செட் யூ ப்ரிஃபர் அனமார்பிக் லென்ஸ் தான், குக் லென்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன்னு சொல்லிங்க. எதனால் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? இல்லை அப்படி ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் அ கிரேஸ் ஃபார் அனமார்பிக் லென்ஸ். பருத்தி வீரன் படம் வந்து நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்தது. எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்காது. படம் அனமார்பிக்கில் ஷூட் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ், எனக்கு பிடிச்ச நிறைய ஃபிலிம்ஸ் அனமார்பிக்கில் ஷூட் பண்ணிருந்தது. டாரண்டினோட எல்லா ஃபிலிம்ஸ் இருக்கட்டும், நாலனோட எல்லா ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர் வாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஐ லைக்டு, எல்லாமே அனமார்பிக்கில் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் த கிரேஸ் ஃபார் அனமார்பிக். பரியேறும் பெருமாள் ஃபுல் படம் 24 mm பண்ண ரீசன் அதுதான். ஃபுல் படம் இட் கேவ் அன் அனமார்பிக் ஃபீல் வித் சூப்பர் 35 லென்ஸ். நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஷார்ட்டு நீங்கள் போயிட்டு கன்சீவ் பண்ணி, இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட் வைக்கணும்னா, இங்கே வந்து நான் வந்து 50 லென்ஸ் போகிறேன்னா, ஐ வில் புட் 24 லென்ஸ். தட் வில் கிவ் அனமார்பிக். சூப்பர் 35 அனமார்பிக் வில் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு தான். ஐ ஹேட் அ கிரேஸ் ஃபார் அனமார்பிக் ஆல்வேஸ். ஐ லவ் தட் வைட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ. லாரன்ஸ் ஆஃப் அரேபியா படம் பார்க்குறீங்க, இல்லை நீங்கள் இன்டர்ஸ்டெல்லர் படம் பார்க்குறீங்க, கில்பில் படம் பார்க்குறீங்க, எவ்வளோ படம் பார்க்குறோம்ல, யூ லைக் தட் வைட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ, ரைட்? யூ வாண்ட் டு கன்வே ஸ்டோரி வித் த வேர்ல்டு, ரைட்? அந்த வேர்ல்டை காமிக்கணும்ல, அப்போது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால் நம்ம அனமார்பிக் கூக் லென்ஸுன்றதில்ல, யூ ஹேவ் ஸோ மெனி லென்சஸ். ஐ ஷாட் தோஸ் 2 ஃபிலிம் அனமார்பிக் வித் அட்லஸ் அனமார்பிக் லென்சஸ் பிகாஸ் தட் வாஸ் ஒன்லி இன் மை பட்ஜெட். கூக் லென்ஸில் பண்ணல நான். எஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது அந்த கிரிட் லைன்ஸ்லாம் வச்சு, இதனால தான் என் ஃபோட்டோ நல்லா வரலையா, அதனால் அந்த கிரிட் லைன்ஸோட கோல்டன் ரூல்ஸோ ஃபாலோ பண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நீங்கள் 19 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களா. ஸோ அந்த 19 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த பாயிண்டில் தான் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்த பாயிண்ட்னால தான் இந்த ஃபிலிம் லுக்கோ இல்லை ஷார்ட்டோ ஃப்ரேமிங்கோ நல்லா இருக்குன்னா அது எது சொல்லுவீங்க? ஸோ தட் யூ கேன். இந்த பாயிண்டில் என்னோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸா? ஃபோட்டோகிராஃப் இல்லை ஃப்ரேமிங்கோ அந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஓகே, சி எங்கள் பீரியடில் இந்த கிரிட் லைன்ஸு இதெல்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் ஷூட்டிங் இன் ஃபில்ம் கேமராவில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதோட வியூ ஃபைண்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பார்த்து தெரியாது. அது என்னன்னா, இப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறோம், அந்த கிரிட் லைன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் படிக்கிறோம், அது மண்டக்குள்ளே சப்கான்ஷியஸாக ஏறிடும். யூ கோ அண்ட் ஷூட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். யூ ஆர் யுவர் பெஸ்ட் கிரிட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இஃப் யூ ஆர் நாட் அ கிரிட்டிக், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, 4 பேர்கிட்ட காட்டுங்க, நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுங்க. இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து கிரிட் லைன்ஸ் இருக்குது, மொபைலில் எடுக்கலாம், எதில் வேணாலும் எடுக்கலாம். டு லேர்ன் கம்போஷன் டெக்னிக்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுங்க. உங்களுக்கே ஒன்றும் இல்லை, இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிங்கன்னா லைக் வரும். ஈஸி. இன்றைக்கி அன்றைக்கி தெரியாது நான் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன், என் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நல்லா இருக்கா, ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும். இன்றைக்கி மொபைலில் எடுத்து நீங்கள் இமீடியட்டாக பார்த்துறீங்களா, உங்களுக்கே பிடிக்கும் இந்த ஸ்டைலில் நல்லா இருக்குது. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10 பேர்கிட்ட காமிங்க, மச்சான் செம்மையாக இருக்குடான்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை ஆன்லைனில் போஸ்ட் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. யூ வில் கெயின் கான்ஃபிடென்ஸ் தட் டைம். பட் யூ ஷுட் பி ரெடி டு லைக் கெட் ஒப்பீனியன். இது நல்லா இருக்கான்னு 10 பேர்கிட்ட போய் முதல்ல கேட்கணும்.
100 வாட்டி அசிங்கப்பட்டால் தான் 1000 வாட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அசிங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கேஷுவலாக எடுங்க ஃபோட்டோஸு, எல்லோரும் காமிங்க. யூ டேக் ஃபோட்டோஸ் வித் யுவர் டிஎஸ்எல்ஆர், நாட் வித் யர் மொபைல் ஃபோன், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி எ ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆர் சினிமாட்டோகிராஃபர். சார் இப்போ வெயிலில் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்ணுக்கு எல்லாம் ஷேடோ வரும்ல சார், சன்னு மேலே போயிடுச்சுன்னா. இப்போ நின்று பேசுகிற மாதிரி சீன்னா ரிஃப்ளெக்டர் வச்சோ லைட் வச்சோ சரி பண்ணிடலாம். ஆக்ஷன் சீன்லாம் எப்படி சார் அது சரி பண்ண முடியும்? அது சரி பண்ண முடியுமா? பண்ணிடலாம், அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பர்த்திவீரன் படம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஐ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ. அந்த படத்தில் ஐ ஷேடோ ஃபில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஃபுல் படம். வேணா இஃப் சம்படி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கோ அண்ட் வாட்ச் இட், பிகாஸ் அந்த இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தட்ஸ் வை ஐ ஜாயின்ட் வித் ராம்ஜி சார். ஐ ஷேடோ ஃபில் பண்ணாமல் ஒரு படம் எடுத்து அதை சூப்பராகவும் பண்ணிட்டாங்களே, எப்பட்றா அது. ஐ லைக் தட் க்ரியேட்டிவிட்டி. ஸோ ஐ ஜாயின்ட். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம லைக் வென் யூ கோ ஃபார் எக்ஸ்டீரியர் யூ ஹேவ் ஸ்க்ரிம்மர்ஸ், cloths, so many things, diffusion materials. அதை வச்சு லைக் யூ கேன் கட் த என்டையர் ஸ்பேஸ், 100 by 100 ஸ்பேஸை கூட நம்ம நாங்கள் ஜென்ரலாக வெளியே ஷூட் போகும்போது வி யூஸ் டு கட் த என்டையர். சி தட்ஸ் வாட் ஐ சே, வென் வி ஆர் இன் ஃபிலிம் லைட் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். வென் யூ ஷூட் அ சீன், நீங்கள் வந்து ஒரு சீன் வந்து 3 நாள் கூட இருப்பீங்க, டே எஃபெக்ட் சீனு, சன்னு மார்னிங் ஈஸ்டில் இருந்தது அப்படியே மாறிடும். லைக் இட் வில் ட்ராவல் டோட்டலி ஆப்போசிட். காலையில் ஆன் லைட் இருந்ததுன்னா சாயந்தரம் பேக் லைட் ஆகும். ஸோ யூ கேனாட் ஷூட் இன் தட் லைட். இன் ஃபிலிம்ஸ் வாட் வி டூ இஸ் வி கிரியேட் ஒன் பர்டிகுலர் லைட் ஃபார் த என்டையர் சீன். நேச்சர் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். தி ஆம்பியன்ஸ், சன் கேனாட் டாமினேட் மை சீன். வி வில் ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் த நேச்சர். அப்படி பண்ணால் தான் படம் கரெக்டாக வரும். அப்படி தான் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். So that is all the difference between like doing available light photography and professional photography. அது நீங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. இன்னைக்கு தெரியாததை சொல்லிட்டேனே. அது நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போதே நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா வரும் உங்கள் படம். அதுக்கு கிளாத்ஸ்லாம் ரெண்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. 50 by 50 மீட்டர்ஸு, ஃபீட்ஸு, 40 by 40 ஃபீட் கிளாத்ஸ் இருக்குது. அது கயிறு போட்டு அதுக்குன்ட்டு ஒரு டீம்லாம் வந்து கட்டியே விடுவாங்க. நம்ம டீம் வெளியே வந்திருக்காங்க ட்ராக்கட்டில், அவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்களே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தே ஆர் ரிகிங் டீம். இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் புட் ஒன்றில் ஒரு 12 by 12 அம்பர்லா கிளாத் வச்சு நீங்கள் மேலே ஒரு 10 அடியில் ஏற்றி ஸ்டாண்ட். அதுக்கு என்ன பிரச்சனை, யூ டோன்ட் நோ வாட் ட்ரிக்ஸ் டு யூஸ். உங்ககிட்ட இருக்க லைட்ஸில் இதெல்லாம் இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டாண்ட்ஸு. இதில் யூ கேனாட் புட் 10 by 10 கிளாத். அப்போ அதுக்குன்ட்டு சில மெட்டல் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் 10 by 10, 20 by 20 ஸ்டாண்டே இருக்குது. இங்கேருந்து ஸ்டாண்டை வச்சு அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு 20 by 20 கிளாத் கட்டிடலாம். ஸோ யூ கேன் ஹையர் தட். யூ ஷுட் ஹாவ் மனி ஃபார் தட். யூ ஷுட் ஹாவ் தட் நாலேஜ், எக்ஸிக்யூஷன், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தட்ஸ் ஆல். ஹலோ சார். ஸோ யூ மென்ஷன் டெனி வெல்லனோ பற்றி பேசியிருந்தீங்கல்ல. ஸோ டியூன் 2ல் வந்து there will be this one scene where they shot it actually in completely infrared lightல வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ have you ever experimented with that kind of like creativity? அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி லைட்ஸோட? And why don't we usually see that kind of like experimentation in like the Tamil film industry or like the Indian film industry? ஏன் அந்த அளவுக்கு பார்க்க மாட்டீங்க அந்த these types of like experimentation? எல்லாரும் கை தட்டுங்க இந்த பொண்ணுக்கு. I really appreciate அந்த night effect sequence. Sit. I wanted to tell that நான் சொல்லணும்னு நினச்ச மறந்துட்டேன். லைக் we have done அந்த டியூனில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைட் எஃபெக்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து ஐ forgot his name, ஜாப்பனீஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர் நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லைக் யூஸ்வலி நைட் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம பண்ணும்போது டார்க்காக இருக்கும், இல்லைனா சரியா இட் இஸ் நாட் நேச்சுரல். ஸோ what they did is அதில் வந்து ஆக்சுவலாக 2 கேமரா யூஸ் பண்ணாங்க. in one camera they'll shoot color information, in another camera they'll shoot the infrared which will not have only intensities, it will record only intensities. So when they merge that a sandwich பண்ணும்போது you'll get the intensities, the luminance and the color values. அதில் தான் அதை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. த ரிக் வந்து அவங்களே க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. the cinematographer he joined with the production rental house and created that rig particularly. இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ இந்தியாவில் இப்போ நம்ம அப்படி ஒன்று பண்ணணுன்னா we have to rent that they'll be having some copyright issues. இல்லை இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க பண்ணணுன்னா
when we are budding cinematographers, we can't do it, we can't afford it. So பெரிய யாராச்சும் வெரி சிம்பிள், இந்த ஃபிலிமில் கடைசியாக படம் பண்ண யாருதுன்னு எவ்வளோ போட்டி போட்டுக்கிறாங்க, பொறாமப்படுறாங்க. நான் தான் கடைசியாக பண்ணிட்டு, பிசி சார் தான் கடைசியாக பண்ணுன்னு சொன்னால் தனியொருவன் தான் கடைசியாக பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் கேன் பி டன். சி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா பட் யூ கேனாட் எக்ஸிக்யூட் இட். டிஃப்ரென்ஸஸ் ஐடியா நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இந்தியாவில் இருக்குது. எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற காசு வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து பாம்பேயில் ஒரு ஹிந்தி பட சினிமாட்டோகிராஃபரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னா அந்த ஐடியா நீங்கள் வந்து 10 வயசுலேயே வந்துருக்கும் உங்களுக்கு. அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பார் யுவர் ஐடியா, ஆனால் நீங்கள் பண்ண முடியல பிகாஸ் யூஆர் யங் சினிமாட்டோகிராஃபர். அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அவங்களுதுன்னு ஆகிடும், அவ்வளோதான். பட் எவ்ரிபடி இஸ் நாலேஜபிள். நான் இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போது ஐ வாஸ் அ ஃபிலிம் ப்ராசஸிங் ஸ்டூடெண்ட். ஐ ஹவ் டன் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங். அங்கேயே ஃப்ளாஷிங்னு ஒரு டெக்னிக், அது இன்றைக்கி யாருக்குமே தெரியாது. ஃப்ளாஷிங்னு ஒரு டெக்னிக், கோல்ட் டிண்ட். வி ஹவ் டன் லைக் மோர் தென் 500 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர் டின்ட்ஸ் இன் டெவலப்பிங்லேயே பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நவ் இட் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் டிஐ. That's why we do lots of experience with aspect ratio, lighting, all these things. And everybody should go and read how Dune la night effect eppadi pannangaன்றது வந்து go and read it. I really appreciate you read that. So physical filters நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்க கேமரானால. பட் யூஸ் பண்ணுற டைம்லலாம் நீங்கள் போஸ்ட்டில் திரும்ப கலர் கிரேடிங் பண்ணுறச்சு அது டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களா ஃபில்டர்ஸ் போட்டதுனால? We use physical filters in camera actually. We use ND filters, we use diffusions. ஏன்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் வந்து ரொம்ப நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லலை, இட்ஸ் லிமிட்டட் நவ டேஸ். இப்போ முன்னெல்லாம் வந்துட்டு பருத்தி ரெண்டில் செஃபியா ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்போது நிறைய ND கிராட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது, ஹை கான்ட்ராஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது, சன்செட் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு 100 ஃபில்டர் இருந்தது. அப்போ உட்காருங்க, கேமரா ஃபில்டர்ஸு 100 ஃபில்டர் இருந்தது. இன்றைக்கி இட் இஸ் லிமிட்டட் டு ஜஸ்ட் 10. வி டோன்ட் யூஸ் மச் ஃபில்டர்ஸ், வி யூஸ் ஒன்லி டிஃப்யூஷன்ஸ், NDs, அவ்வளோதான். வேறு பெருசாக. ஏன்னா ஐ ட்ரைடு ஆல், எனக்கு ஃபில்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக. ஃபிலிமில் யூஸ் பண்ண ஃபில்டர்ஸ்லாம் when I tried with digital cameras it was not interesting. ஏன்னா இப்போ கிரேடிங் டெக்னிக்ஸ் டோட்டலாக மாறிடுச்சு. அப்போ இருந்த கிரேடிங் டெக்னிக்ஸ் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ விஸ் இந்த ஃபிலிம் அப்போகலிப்ஸ் நவ். ஏதாச்சும் ஒரு கிளாசிக் IMDb டாப் 50 ஒரு படம் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச படம், பழைய படம், பிஃபோர் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ண ஒரு படம் சொல்லுங்கள். காட்ஃபாதர். இன்னைக்கு காட்ஃபாதரோட ஃபிலிமில் காட்ஃபாதர் லுக்கை இன்னைக்கு டிஜிட்டல் அதோட சூப்பராக கொடுக்கலல்ல. ஓகே, அப்போது இது எப்படி அங்கே காமிதான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த ND ஃபில்டர் வி யூஸ் இட் ஆன் கேமரா. அது வெளியே நம்ம இது பண்ணும்போது காமிச்சிடலாம். ஸோ இதில் இந்த கேமராஸில் நம்ம ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். தி திங் இஸ் தட் இஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ தேர் இஸ் நோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். Believe there is no post production and work hard for it. I never faced something like that. ஏன்னா அது அப்படி ஒன்று இருந்ததுன்னா என்னோட டிசிஷன் தானே அது. அப்போ நான் அப்படி ஒரு தப்பான டிசிஷன் எடுத்திருப்பேன், இல்லைனா க்ரியேட்டிவாக அங்கே ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருப்பேன், அதை அங்கே போய் மாற்றணும்னு நினைப்பேன். அதை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு தெரியும். ஐ மேக் மிஸ்டேக்ஸ் வாட் கேன் பி கரெக்டட். ஐ cannot மேக் a mistake which cannot be corrected at all. If I do that I am not a professional. Anything else? பரியரும் பெருமாள்ல அந்த கடைசி டீ கிளாஸ் ஷாட் வந்து நிறைய பேர் பேசப்பட்ட ஷாட்டாக இருந்துச்சு. அது பின்னாடி நடந்த அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள். பரியரும் பெருமாள் இந்த டேரக்டருங்கெலாம் ஒன்று சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக பரியரும் பெருமாளில் வந்துட்டு கீப் இட் பர்சனல், வீடியோஸில் ஆஃப் பண்ணுங்க. அவருக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து ஒரு 10க்கு 10 ரூம்.
இஃப் யூ கோன் ஃபைட் வித் மீ அண்ட் அதே அந்த 10க்கு 10 ரூமில் எடுத்தது எப்படி இருக்கும், நல்லா இருந்திருக்காது. அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து மாண்டேஜஸ் விடட், அந்த கேன்டீன் அதுக்குன்னே கிரியேட் பண்ணி அந்த சீனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நடக்கிற ஓப்பனிங் சீன். ஐ தாட் ஆஃப் பிரிங்கிங் த ஓப்பனிங் சீன் ஸ்கிரிப்ட். ஆக்சுவலி என்ன எழுதியிருப்பார்னா, மேய்ச்சல் நிலத்தில் பச்சை பசுமையான ஒரு திறந்த புல்வெளியில் பரியனும் அவன் நண்பர்களும் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் எழுதியிருந்தது. நான் பார்த்த திருநெல்வேலி எனக்கு அம்ரோஸ் பெரோஸ் பேபிள் படத்தில் வர மாதிரி மெக்சிகன் லேண்ட்ஸ்கேப், ஒரு செம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் காட்டணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். மேய்ச்சல் நிலன்னு எழுதியிருக்கு. ஐ பிலீவ் இன் நேச்சர். நான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது ஜான்வரி, இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ரீன். ஐ வாண்டட் இட் ட்ரை ஆரிட். அப்புறம் ஃபெப்ரவரியில் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, நல்லா க்ரீனாக இருந்தது. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இல்லை இந்த சீன் செம்ம சீனு, இந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓப்பனிங் கருப்பி சாங்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு 10 minutes ஆஃப் த சீன் ஐ வாண்டட் டு ஷூட் இன் மே. அக்னி வெயில் இருக்குல்ல, அப்போ ஷூட் பண்ணி டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஃபெப்ரவரியில் ஷூட்டிங் போகிறோம், இல்லை இது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் ட்ரை ஆகிருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுமே. ஏப்ரலில் போனால் ஃபுல்லாக கொளுத்திட்டாங்க அந்த ஏரியாவே, ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிட்டு மேலே வந்து அக்னி உச்சத்தில் இருக்கிறனால தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் ஷூட் பண்ணோம். பட் ஹவு இட் சேஞ்ச். ஆனால் அந்த தண்ணி நோண்டி குளம்லாம் இருக்கிற ஐடியா அவர் சொன்னார். இந்த மாதிரி இன் எவ்ரி ஃபிலிம் எவ்ரி சீன் we used to work. ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக we will அந்த பாத்ரூமில் தள்ளிடுவாங்கல்ல, அந்த ஷாட்டில் வந்துட்டு பாத்ரூமில் தள்ளிடுவாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங், ஐ வாண்ட் அ காரிடார் விச் இஸ் 50 feet லென்த். ஏன்னா அவங்க ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும், அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கும், ஒரு 10 feet. ஒரு ரூம்லேருந்து இப்படி வருவான், வந்து இப்படி பாத்ரூம் போயிடுவான், போனதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும், அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிடுவான். மை கன்செப்ஷன் இஸ் ஒரு 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 காலேஜை காமிக்கணும், சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர், ஐ வாண்ட் திஸ் மச் லென்த், இவ்வளோ ஒரு லென்த் இருக்கணும். அதில் ஹீ இஸ் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ். அப்போ ஒரு ரூமில் தள்ளுறாங்க. எனக்கு எண்டு ஷாட் மைண்டில் இருக்குது. என்னென்னா, வென் ஐ கன்சீவ் ஐ நோ ஆல் ஆஃப் மை ஷாட்ஸ். ஒயிட் ஷாட்டில் அவன் லாங்கில் நடந்து வரான், அப்புறம் எனக்கு அவன் க்ளோஸில் நடந்து வரணும், அப்போ உள்ளே தள்ளும் போது ஒரு கேங் இருக்குது. எனக்கு அந்த எண்டு ஷாட் என்னென்னா, ஒரு 50 பேர் நிற்கும் போது அவன் அழுதுகிட்டே நடந்து போகும்போது அந்த க்ரௌடுக்குள்ளேருந்து அவன் நடந்து வந்து வெளியே போகும்போது, அவன் லாங்கில் தனியாக போகும்போது இந்த க்ரௌட் டிஸப்பியர் ஆகும் ஒரு ஸ்டேஜில். ஸோ திஸ் இஸ் கொரியோகிராஃபி. ஐ வாண்டட் BGM, 45 seconds of BGM when I shoot 48 frames. I can call all the shots like that. எல்லா சீன்லையுமே நான் அப்படி ஒரு ஷாட் சொல்லுவேன். எனக்கு அவ்வளோ பெரிய லென்த். வித் 10 seconds my crowd will be standing here, all the crowd, everybody will be standing here. இங்கேருந்து அவன் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்தான்னா எனக்கு ஐ won't get the BGM, எனக்கு பத்தாது ஷாட்டு. ஸோ ஐ வாண்டட் a lengthy shot. அவ்வளோ தூரம் நடந்து போட்டோம், நான் போட்டுக்கிற மியூசிக் எங்கே வேணுமா கட் பண்ண, ஐ வாண்டட் a lengthy shot. அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, அங்கே போயிட்டு என் ஷாட் நான் எடுக்க மாட்டேன். என் மைண்டில் ஒரு ஷாட் இருக்கும், அதுதான் லொக்கேஷன் தேடுவேன். 90% ஆஃப் த டைம் இட் ஹேப்பன்ஸ், 10% ஆஃப் த டைம் இட் டசன்ட் ஹேப்பன்ஸ். அந்த சீன் வந்து முக்கியமான சீனால்னா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன். முக்கியமான சீன் அந்த இது நான் இது வரைக்கும் நான் ஒரு சீனை இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படி தான் எடுத்திருக்கேன், அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதில்லை. அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த லொக்கேஷன். நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி. வாட் எவர் ஃபிலிம்ஸ் ஐ டூ ஒரு ஷார்ட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஷார்ட். ஷார்ட் இஸ் அ கேபிட்டல் ஷார்ட், SHOT கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதிங்க. ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் இஸ் ஸோ மச் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட், இந்த டிரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் எந்த கேள்வியுமே இல்லையா? என்ன மாதிரி போல இருக்கு, யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டேறீங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டது இல்லை. ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். Hello.
ஹலோ சார், ஐ வாட்ச்ட் இருவர் பார்த்துருக்கேன் சார். அதில் வந்து ஒரு சீனில் வந்து எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி பற்றி எல்லாம் தெரியாது, ஆனால் ஒரு கேரக்டர் பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ ஒரு சீனில் வந்து பிரகாஷ் ராஜ் கீழே இருப்பார், மோகன்லால் வந்து மேலே இருப்பார். அதுக்கப்புறம் காட்டுறது மோகன்லாலும் பிரகாஷ் ராஜ் வந்து மேலே இருக்கிறோம். ஸோ அது என்ன ஆக்சுவலி எனக்கு அது ஆக்சுவலி புரியலை. வந்துனா ஒரு படத்துக்குள்ளே ஒரு பிளேசிங் வந்து ஒரு டாமினன்ஸ் காட்டுறது, அது ஆக்சுவலி அது கனெக்டடாக இருக்கா? அது உங்கள்கிட்ட தெரியுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஏன் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் பிரகாஷ் ராஜ் வந்து ஹி வில் பி ஆன் டாப், மோகன்லால் கீழே இருப்பார். அந்த டாமினன்ஸ் லைக் கம்போசிஷன் தான். லைக் ஒருத்தன் பணக்காரனாக இருக்கான், ஒருத்தன் ஏழையாக இருக்கான்னா கீழே இருக்கிறவனை வந்து நீ லோ ஆங்கிளில் அவனை வச்சு வியர்டாக காமிக்கும் போது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ்? தமிழ் புரியும் சார். ஓகே, அப்போ மேலே காமிக்கும் போது ஹீ ஃபீல்ஸ் ஹிஸ் போல்ட் ரைட் வியர்ட். மேலே ஒருத்தனை பார்க்கும்போது அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கீழே காக்கும்போது கீழே காமிக்கும் போது ஹீ இஸ் ஸ்மால். தட் ப்ரூவ்ஸ் இட் ரைட், விஷுவலி யூ ப்ரூவ் இட். ஸோ இது விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் படுமா? தட் இஸ் வாட் விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ். நீங்கள் ரெண்டு பேரையும் சரிசமாக நிற்க வச்சு எடுத்தீங்கன்னா both are standing on the platform and you make a scene like that. I think that scene he will be like reciting some poem or something. Mohanlal அதை தானே சொல்கிறீங்க நீங்கள்? He will not be in politics. Before getting into politics, he will be telling something. Right? Am I right? After getting into politics, you will never see that kind of shot. They will be equal. So that is what visual storytelling is like. Or you watch European films, you'll understand. Iran films, American films la visual storytelling irukadu, Indian films la irukadu. You Blue nu or padam irukku, Christoph Kieslowski. Anybody have seen it? adu and you go on, he is my god, Christoph Kieslowski. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இங்க வந்து like they name few filmmakers, everybody say Tarantino and Nolan. They are all not the best filmmakers. I like Godard a lot, Tarkovsky a lot. Everybody's whatever director I like, they're all Europeans. Bergman is my Birdman da kadavul எனக்கு சினிமால அவ்வளோ. you just go and watch Persona ஒரு படம் இருக்கு யூடியூப்ல, be spell bound. விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங்னா அதுதான் படம். we have not touched visual storytelling in Indian cinema. ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் இங்கே பண்ணல நம்ம. If you want to learn visual storytelling, go and watch European films. Classics, ultimate இருக்கும். If you watch IMDb Top 50, everything will be there. I did not go on like particularly tell one film. இந்த படம் பாருங்க. I can name so many films which I like. ஆனால் உங்களுக்கு you might like a different film. பிரேக் விட்டலாமா? நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபியில் இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு டைரக்ட் அ ஃபிலிம், யூ ரைட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ யூ ஆர் அ மல்டி டேலண்டட் பர்சன். பட் வந்து மல்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபி ஆர் டைரக்ஷன் ஆர் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது when we approach for writing or something else, people will say like focus on one thing. ஒரு விஷயத்தில் ப்ராப்பராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். what do you think on that? Like what is your opinion? As you said, multi-talented, நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் எதையும் வேலையை பண்ணுறேன். சிட் விஷயம் என்னென்னா, வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் ஐ வாண்டட் டு பி ஏ கலரிஸ்ட். ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது டைரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன், ஆசிலேஷன். செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது எந்த புக்குமே புரியல. அப்போ எல்லாருக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, நீ என்ன போகிற எல்லாம் பண்ணும்போது நான் படிக்கிற பண்ணி கலரிஸ்ட் ஆகலாம், நான் கலரிஸ்ட் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். செகண்ட் இயர் முடித்ததுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எல்லா புக்கையும் படித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஆக போகிறேன்ட்டு போல்டாகவே சொன்னேன். பிகாஸ் ஒன்லி வென் யூ கெட் கான்ஃபிடென்ஸ், யூ மே லைக்ஸ். ஐ வாண்டட் டு பி டைரக்டர் இன் டெப்த், பட் ஐ வாண்டட் டு மேக் மணி. எனக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் பற்றி ஒன்றுமே தெரியல. ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங், ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் டிரெக்ஷன். அப்போது அதை கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ ஐ வென்ட் டு செல்வராகன். அவங்க என்னை சேர்த்துக்கல, செல்வராகன்ட்டு அசிஸ்டண்ட்டாக போனேன். ஆனால் அவர் கேமரான்ட்ட சேர்ந்துட்டேன் அதனால். ஸோ ரெண்டுமே கிடச்சிச்சில்ல. ஸோ என்ன ஆச்சு, ஐ லேர்ன் சினிமாட்டோகிராஃபி. ஐ ஆல்ரெடி டோல் ஐ டோன்ட் நோ மை ஷாட்.
ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபி கற்றுக்குறோம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்கிட்டே கற்றுக்குறோம். ஸோ வென் ஃபார்ச்சுனேட் எனஃப் ஐ டிட் சினிமாட்டோகிராஃபி இமீடியட்லி. அந்த கிராஃப்டை தானே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். ஐ நெவர் டோல்ட் எனி ஒன் பிஃபோர் 3 months நான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன்ட்டு யார்கிட்டுமே சொல்லலை. பிகாஸ் தட் கெரியர் வில் பி அஃபெக்டட். ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் ஃபைனல் இயரில் நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் டிசைட் பண்ணோன்னா ஐ வெண்ட் ஆன் டு சினிமாட்டோகிராஃபி. எவ்ரிபடி என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்கலேருந்து எனக்கு பாரதிராஜ்லேருந்து வெற்றிமாறன்லேருந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, ஒரு டைரக்டருக்கு யூ ஆர் த பெஸ்ட். ஒரு டைரக்டர் என்ன நினைக்கிறானோ அதை நீ எடுக்கிற, யூ ஆர் த பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்களாம் சொல்லிட்டாங்க. அது ஓகே, எனக்கு போதும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் படம் எனக்கு நல்ல படம் வந்தால் நல்லா பண்ணுவேன், நல்ல படம் வரலாம் காசு கொடுக்குறேன்னு காசு வாங்கிட்டு போய்டும், அவ்வளோதான். ஐ எம் a businessman basically. I have some sort of artistic sense, but when you don't write a good script, it is not my duty to do it well or not. I take money, I do my job, that's all. எல்லா படத்தையும் சூப்பராக பண்ணணும்னா அதுக்கான பட்ஜெட்டும் இருக்கும், நம்மளுக்கு பட்ஜெட்டை அவங்க தான் கொடுக்கணும். ஸோ பி கிளியர், யூ மைட் ஹாவ் மல்டிபிள் interest in so many fields. You have to excel in everything. You might have a timeline for everything. நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகிட்டு டைரக்டர் ஆகணும்னு நான் டிசைட் பண்ணேன். இன்னொரு காமெடி தெரியுமா, நான் ரைட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கவே இல்லை. நான் ரைட்டர் ஆனால் ஐ ஹேட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ், ஐ நோ டு ரைட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ், பட் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் ஃப்ரம் 2008 itself. அது நான் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்னென்னா, அன்டில் ஐ ரோட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ரைட். நான் பேப்பர் பேன் வச்சு அசைன்மெண்ட்டே எழுதுனது இல்லை ஸ்கூலில், அப்புறம் எப்படி ரைட்டர் ஆகுது. ஸோ வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் புக்ஸ். ரேண்டமாக லாக்டவுனில் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் ஸோ மெனி புக்ஸ். ஒரு டெய்லி ஒரு 100 pages படிச்சிடும். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இட் டெவலப்டு ரைட்டிங்க்கு வந்து ஐ வாஸ் ஸோ க்யூரியஸ் டு ரைட். எப்படா எழுதுன்ற க்யூரியாசிட்டி வரும்போது லைக் ஐ ரோட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் இன் 12 days ஆக்சுவலி. அண்ட் நிறைய பேர் கொடுத்ததெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, படம் ஆகணும், அவ்வளோதான். ஸோ லைக் இங்கே இருந்தால் தான் மண்டையில் எனிதிங் நாலேஜ் இஸ் மண்டையில் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கான நாலேஜ் இருந்தால் தான் கேமரா பிடிச்சி படம் வரும். டேரக்டருக்கு ஆகணும்னா யூ ஷுட் பி a ரைட்டர்னா புக்ஸ் படிக்கணும், படம் பார்க்கணும், அதெல்லாம் இருக்கணும். அதுவும் மண்டையில் இருந்தால் தான் when you go and execute it will come. If you want to be a writer, you should read a lot, you should experience a lot, only then it will come out. எதுவுமே இல்லாமல் எனக்கு ஆசை மட்டும் இருக்குது, நான் எதை பண்ணுறதுன்னா you will be shuffling, jumping. That's all. பிரேக் விடலாமா? பாவம் எல்லாரும் ஏற்கனவே பாதி பேர் தூங்கிட்டாங்க, பாதி பேர் எந்திரிச்சு போகிறாங்க. Are there any more questions? Before we wind up, அந்த சீன் மட்டும் கொடுங்க. You have wrote something, right? Yeah, bring it. இது எத்தனை பேர் யார் இது சீன் யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அவங்க மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் கூட போயிடலாம். உனக்கு மட்டும் தான் தெரியுமா? ஒரே நிமிஷம். அப்போ நீ உன்னை மட்டும் நான் மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல வரேங்க. சரி, நீங்கள் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. யூ ஆல் கேன் கோ. போகலாம்ல? Check. Thank you, sir, for your valuable insights. And sir சொன்ன மாதிரி 10,000 hours நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்துக்கு நம்ம டெடிகேட் பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்கலாம். And now we'll take a short break. So for food, there'll be coupons given. Kindly make sure the coupon is safe with you. Without the coupon, the food will not be provided. And please use the exit door to the entrance that way. And so we have stalls and yum dessert and softy ice cream irukku. So kindly check out the stalls near the boxing ring. And for all the bike enthusiastic, we have a special KTM bike stall. Please check it out too. And we will be back by 1:30. Make sure you're here inside the hall. Make sure you're here by 1:30 and kindly wait for another 5 minutes. Thank you.